میں کہنا آپ کو بدتمیزی گدا نہیں گلیس ہے. کہوں بدتمیزی نہیں ہے؟ گالی باز کو گالی باز کہنا بدتمیزی نہیں آپ ہے. ہی گالی دیتے ہو. کون وہ انسان ہے جس کو آپ نے ٹٹی نہیں کہا؟ ٹٹی کہہ دینا اچھی بات ہے. ٹٹی از ناٹ اے گالی. ہاں ٹٹی از نا. چلے میں کچھ نہیں کہتا، میں صرف کسی کے اکابر کو ٹٹی کہہ دیتا ہوں، وہ خوش ہو جائے گا؟ گالی نہیں ہے؟ دیکھو 2-3 چیزیں آپ انڈرسٹینڈ کر لو. یہ دو نا تین آپ نہیں، کو مجھے ضدی صرف اتنا بتا دو، آپ نا کسی بیسیکلی کے والد پیر کو میں صاحب ٹٹی کہوں وہ راضی ہو جائے گا؟ سن لو. میں آپ ٹٹی غلط باتیں صرف کر رہے سن ہیں لو نا. آپ بیچ میں آپ بولو گے اچھا نہیں لگے گا. ریسپیکٹ بولو، آپ بدتمیز لگو گے. اب بولنا نہیں میرے مائک میں. میں یہ کہہ رہا ہوں پیر صاحب کہ میرا ریکارڈ چیک کر کے دیکھ لو. پپو بھائی آپ کو میں نے کہا آپ ایک سے منٹ. پوری پیر صاحب گفتگو دیکھیں سنی ہے، بدتمیز لگ رہے ہیں آپ. دیکھیں پوری آپ بد گفتگو میں اخلاق نے لگ رہے ہیں آپ سنی یہ ہے. دیکھیں. آپ اس کے سوا پیر جھوٹ کے صاحب سوا مجھے کچھ ٹک بولتے ہی نہیں. ٹاک کے اوپر بڑے سے بڑے چھوٹے سے ایک سیکنڈ پپو بھائی. گالی دی پپو ہے. بھائی عباسی نے ایک مجھے سیکنڈ کبھی گالی نہیں دی. بھائی پپو بھائی عباسی کے سن لو. لائے عمل، عباسی کے یہاں پہ جھوٹ نا کو آپ یہ سپورٹ دیکھو کر رہے تو یہاں آپ کو گالی کیوں دے گا؟ اوفو پیر صاحب مجھے اللہ کا خوف بتائیے، کرو. میوٹ اگر لگا لو آپ. ان جو ہے ابھی دیکھو مذہبی یہ درندوں آپ کا کا میں مسئلہ ساتھ ہے یار. دیتا، ان کو وہ میوٹ مجھے لگاؤ گالیاں یار کیوں ایک دیتے؟ سیکنڈ. پیر صاحب آپ بات پیر تو یہ نے ہے. صاحب گالی پپو دی ہے، بھائی لیکن عباسی نے مجھے کبھی پپو گالی نہیں بھائی دی. پیر پپو صاحب بھائی ایک وہی تو کہہ سیکنڈ. رہا پپو ہوں بھائی میں نے کہ آپ سے ون بائی اس ون کے پوچھنا ہے. ایجنڈے کو آپ سپورٹ کر رہے ہو تو آپ کو گالی نہیں دے گا. پیر صاحب اگر میں مذہبی درندوں پیر کا سپورٹ صاحب کرتا آج مجھے گالی نہیں دیتے، سر پیر پہ صاحب بٹھاتے. بد اخلاق لگ رہے ہیں آپ. سمجھ اب رہے؟ یقین مانے تو بہت ہی آپ بد کو اخلاق گالی لگ رہے نہیں ہیں. دینا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ وہ گالی نہیں دیتا. اب سن لیں، میں نے آپ کو کبھی ٹٹی کہا پیر صاحب؟ بھائی اللہ آپ مجھے نہیں تم کہا، نہیں لیکن ہاں یا نہ میں آپ جواب دو. آپ نے میں ہر نے یہ بات شارپ مجھ شوٹر سے کو شروع کبھی کی. ٹٹی کہا؟ آپ نے میں نے ایک افضل بروڈ ولایت کو کیا ٹٹی کہا؟ وہاں پپو آپ نے بھائی ایک بروڈ 4 کیا بندے یہاں پہ جو پینل میں دنیا بیٹھے میں ہوئے کوئی الزام تھا ہی نہیں جو آپ نے مجھے نہیں لگایا. ہر اوکے الزام تم نے مجھے لگایا، اب جبکہ سن میں لو. آپ کے سایہ کو تک نہیں جانتا. سارے الزام زبردست. آپ نے مجھ پر لگائے. دیکھو آپ کو کو غصہ آ رہا ہے. دیکھو جو غصہ میں کرنا چاہ رہا ہوں نا آپ نے وہ آپ جھوٹ کر بولا، رہے ہو. غصہ نہیں آئے گا. دیکھا مجھ پر یہی تو بہتان میں کہہ تراشی رہا ہوں. کرے گا، غصہ نہیں آئے گا. اب آپ اپنی باتوں میں جھوٹے ہو گئے ہو، آپ ننگے بھی ہو گئے ہو. اب سن یہ لو دیکھیں رحیل بھائی، یہ کیا رہے، کیا کہہ رہے ننگے؟ سنا ابھی پروف کے ساتھ ایویڈنس لو. یہ کیا رحیل کرے بھائی، ننگے؟ یہ کون ہے بدتمیز؟ رحیل بھائی یہ ننگا کہنے والا کون بدتمیز ہے بتاؤ؟ ایک منٹ. پپو ملک میں نے آپ کو کبھی ٹٹی کہا؟ میں کہہ رہا ہوں ایک بروڈ آپ نے میرے ساتھ کی، وہاں پر میں نے ہر کبھی آپ جھوٹ نے آپ میرے نے منہ مجھ پر سے بولا، بولا کہ میں نے افضل ہر ولایت بھائی کو بدتمیزی کبھی آپ ٹٹی نے مجھ کہا؟ سے شروع کی، مجھ سے کبھی شروع بھی کی. نہیں کہا. شارپ شوٹر کو کبھی ٹٹی کہا؟ میں نے پیرس کانی کو کبھی ٹٹی کہا؟ ٹٹی نہیں بلکہ نامعلوم ٹٹی. اب سن لیں، نامعلوم ٹٹی کیا ہوتی ہے پپو بھائی؟ میں صرف ان لوگوں کو کہتا ہوں جو بڑا منہ کھولتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں، عباسی ایڈریس صاحب، بتاؤ، عباسی پھر جی میں ان کو آپ کی کہتا ہوں حالت کہ یہ ہے کیمرے پہ آ جاؤ. کہ آپ نے ایک کی بروڈ میرے اوقات ساتھ جو ہے، کیا. سن جو بھی جھوٹ دنیا میں فرعون کو نہیں بولے گے وہ آپ نے مجھ پر بول کے وہاں پر ایک بروڈ چلایا. میں نے کہا میں مانتا ہوں ہر بات. اب میں نے کہا میں مانتا ہوں، قبول کرتا ہوں. یہ میں تھا جو میں نے یہ کہا. کوئی اور ہوتا تمہیں کیا کرتا تمہارے ساتھ؟ بولو. لیکن میں نے نیچے میرا بھائی آ گیا، اس سے مجھے وارننگ دے دیا. پیر صاحب میں جا رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پپو جی آپ نے اگر گالی نہیں دی ہے آپ کہتے ہیں، لیکن آپ ہر آدمی کو آپ نے مجھے لانتے کی ہیں، کئی مرتبہ کی ہیں، جبکہ میں ہی ایک شخص ہوں واحد جو آپ کو کبھی برا بلا نہیں کہتا. آپ غلطی کہتے میں کہتا ہوں یہ مت کرو، سختی نہیں کرتا. آپ نے کس کو چھوڑا ہے؟ ایک بندہ حج کر کے آیا ہوا ہے، آپ اس کے پیچھے لگے ہیں کہ حج آپ نے کیسے کی، اپنے پیسوں سے کی. کیا کر رہے ہیں؟ عزت نفس پہ آپ حملہ نہیں کر رہے؟ پپو جی ایسا نہیں کرتے. لائے عمل ایک ہے، آپ کا تھوڑا سا کمتر ہے اور عباسی کا اس سے بڑھ کر ہے. عباسی کون سا پروگرام جو کرتا ہے جس میں آپ کو کوئی کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور اس میں کوئی سچ ہوتا ہے؟ بولو کیا سچ ہوتا ہے؟ خود بلا کے ان کا گلا بیٹھ گیا، اسکانی اوپر آؤ، اسکانی اوپر آؤ، اسکانی اوپر آؤ. ابھی کیا کہہ رہا ہے؟ کبھی ادھر جا رہے تھے، کبھی ادھر جا رہے تھے. میں آپ کو عباسی صاحب معاشرے کی حقیقت بتاتے ہیں. عباسی صاحب معاشرے کی حقیقت بتاتے ہیں. سر معاشرے کی حقیقت کون سی بتاتے ہیں بتائیے؟ معاشرے کے ذمہ دار آپ اور عباسی جو کیوں نہیں ہمارے ہیں؟ مولوی حضرات، جو ہمارے میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ مولوی آپ حضرات جو بند کرتے کرو، ہیں آپ بند چھوٹی کرو. چھوٹی کمسن بچیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بھائی وہ جان بتاتے ہیں. ندا کے ساتھ جس نے کیا وہ مولوی تھا؟ کبھی آپ نے اور عباسی نے وہ پروگرام کیا؟
वो मौलवी था जो निदा के साथ सारा कुछ हुआ? बताओ, कभी आपने अब्बासी ने किया? नहीं, आप दूसरों के लिए बड़े चालाक हैं, अपने लिए हप हप है, दूसरों के लिए तू है। जी पीर साहब बताएं, मैंने जी, कभी आपको इस तरह के अल्फाजों से नवाजा? मैं आपको क्योंकि कहता आप हूं, ना, आप अपनी बातों में आपके झूठे साथ होगे। मेरा एक बरोड़ हुआ, मैं आया आपके बरोड़ पे, आपकी इज्जत की, आपने दुनिया भर का जो है बदतमीजी मेरे साथ किया, दुनिया भर की मैंने बहतान आपको तराशियां मुझ पे गालीबाज कहा, की। आप गालीबाज हो या नहीं? नहीं हूं। मैंने कौन सी गाली अब आपको दी है? अब गालीबाज नहीं हो? बिल्कुल नहीं हूं। मैं आपकी गालियां प्ले करूं यहाँ पे? प्ले करो, पीर करो साहब प्ले बाकिल, भाई। अभी आपको अगर लगता आप है मुझे मजा, सुन ले, आपको मुझे अब्बासी लग रहा है साहब, नशा हो गया गालियों का अब्बासी कसम साहब से, सुन आपको लीजिए, अब्बासी गालियां साहब सुनने सुन को लीजिए, दिल कर रहा होता है। अब्बासी साहब सुन लीजिए, आप शरीयत जी से नावाकिफ हैं। अगर आप मुझे गाली देंगे, मैंने मैं भी क्लेम आपको किया है जवाब। कुछ इस तरह का? सुन तो लीजिए, अगर आपने नहीं किया तो मैंने कहा आपको, जिसने किया मैंने उसको दी है ना, वो तो मेरा हक मतलब है। आप देखो, जो गाली दे रहा है उसको क्या कहते हैं? जो गाली देता है, जो पहल करता है, वो गालीबाज है। ओ, जो पहल गालियों करने का, की, जो गाली देता है पहल करे या बात मैं करे, वही वही गालीबाज तो बता रहा गालीबाज हूं, है। मैं वही तो बता रहा हूं ना, ये कादियान की शरीयत नहीं है, ये समावी शरीयत है। अब जो ये गाली देता, सुन तो लो, सुन तो लो, अच्छा, जो गाली देता है उसको कहा जालिम, गालीबाज नहीं का, वो जालिम है, जुल्म कर रहा है। जो जवाब दे रहा है उसको कहा मजलूम, मजलूम को आप गालीबाज कह रहे हो। आपकी शरीयत अपनी है ना। आपने मुझे झूठा कहा तो क्या मैं मुझे बदले में वापस आपको मुझे मुझे अगर, झूठा कह हाँ सकता आपने, हूँ? मैं बता रहा हूं आपको, आपने एक जो प्रोग्राम किया, झूठ बोले या नहीं बोले, हर बात मुझसे शुरू की, सारे झूठ थे। अगर मैंने गलत बोला है तो बोलो। बताओ अपना, अपना बताओ ना कि कौन सा क्या? आपके बारे में झूठ बोला है, बताओ। आप बोलो। आपने जो एक प्रोग्राम मेरे साथ किया, वो पता नहीं 1 घंटे का था, सवालात किए, झूठ बोला, उसको प्ले वो करो, तो मैं बता आपकी देता हूं। मुनाफकत मैंने एक्सपोज कर दी थी ना। वही तो कह रहा हूं, आप मुझे कौन सी मुनाफकत है तो दिखा तो दो। ये मुनाफिक कह रहे हो, कौन मुनाफकत सी? नहीं थी, जब आपका सच सामने आना शुरू हो जाए तो कौन आप सा अगले सच? बंदे को ब्लॉक करके नीचे फेंको, ये कौन सा मुनाफकत नहीं है। सच? मैंने आपको ब्लॉक नहीं किया था, ये भी आप झूठ बोल रहे थे, आपने यही शुरू की, मैंने नहीं किया था आपको ब्लॉक, झूठ बोल रहे हो। ये भी एक झूठ भी था, इल्जाम था मुझ पे। ब्लॉक करने वाला शूटर था, और शूटर ने एविडेंस तुम्हें के बता, साथ आपके सामने ब्लॉक्ड बाय होस्ट लिखा हुआ था। भाई होस्ट लिखा हुआ था, पोस्ट लिखा हुआ था, मुझे नहीं मालूम। मैं इस पे आपके साथ कसम खाने के लिए तैयार हूं। आप कसम खाइए, चले मैं पीर मान साहब, जाऊंगा। ठीक है, ठीक है पीर ठीक है, साहब, मैं आपने झूठ भी मैं बोला, माजरत चाहता हूँ पीर मुझ साहब, क्या पर पता, माजरत नहीं क्या पता चाहिए। कोई ग्लिच हो। नहीं नहीं, सुन लेना, सुन ले, सुन ले, क्या पता सुनने कोई की क्या ग्लिच हो। बात है भाई? आपको कसम खाने मैंने की जरूरत नहीं नहीं है, मैं आपकी बात पे मैंने अमीन नहीं करता हूँ। किया वो बात, आपने मुझ पर झूठ भी बोला और ठीक है, मैं बहतान उसके लिए तराशी भी माजरत की। चाहता हूँ, उसके लिए यार मैं पीर आपसे साहब, आप किस सच्चे बंदे दिल पे से बहस माफी कर रहे हैं मांगता जो हूँ। कहता है कि मेरे वालिदैन ने मुझे बगैर किसी जिम्मेदारी के पैदा यार कर दिया? रेल भाई, इसको नीचे उतारो यार, नामालूम टट्टी आगे गालियां देगी। ये देखें, पीर ये साहब देखें, मैं कसम, मैं टट्टी कहना अपने शुरू कर ईमान दिया। के, देखो यार वो है ही नामालूम टट्टी ना, इस तरह के बंदों को हाँ, नामालूम टट्टी कहता हूँ, जो बदमाशी करते हैं, आप जिनका जो कोई अता बहतान पता नहीं है। तराशियां कर रहे हो, सिद्धू जट झूठ पता नहीं बोल रहे हो, सिख है आप कौन कौन है, हो? मुसलमान बन के बैठा हुआ है। नीचे बैठ बैठ के टैप 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 करो सिद्धू जट, शाबाश, एक एक, तुम्हारी जाओ कहा था सुने, वहां पड़े रहो। वो जो ब्रोड आपने मेरे साथ की है 1-1.5 घंटे की, उसको प्ले करो। एक एक बात में आप बहतान तराश शाह साहब, और झूठे शाह साबित साहब, हो जाओगे। एक मिनट, पीर साहब, पीर साहब, जी, बोले। मैं सच्चे दिल से आपसे माफी मांगता हूँ, अब बताओ क्या करना है। नहीं, मुझे मलाल नहीं है, आपने जो कुछ किया मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, जबरदस्त, बल्कि आपने अपने शख्सियत को मेरे सामने क्या किया, ठीक है, गिरा दिया, गिरा दिया, बस इतनी सी बात है। मुझे उससे क्या होगा? जबरदस्त, कुछ भी नहीं होगा। कोई बात नहीं, उससे फर्क जी, नहीं पड़ेगा। जी। लेकिन आप गालीबाज हो, मैंने आपको गालीबाज कहा, मैं इसमें कोई कहता हूं बुराई है, मैं कहता हूं कोई कि झूठ गलत है? कह रहे हो, गलत कह रहे हो। मुझे अल्लाह के रसूल मजलूम कह रहे हैं, आप मुझे गालीबाज कह रहे हैं। मैं अल्लाह के रसूल की बात मानूं या तुम्हारी बात मानूं? बोलो। जिसके आपने कम जी, क्या कहते हैं उसको, जिस खातून ने आपका इतना साथ दिया, जी, सारा कुछ किया, आपकी खातर उसको गालियां पड़ी, हम्म, आपकी खातर उसका साथ हम्म। आपने छोड़ दिया, तो मैंने आप तो, कहां से मजलूम हुए? आप ये तो भी आप मुनाफिक झूठ हुए बोल इस रहे हैं। खाते में। मैं कहता हूं ये भी आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे, जिसने मेरी बात आपको सुने। माँ बहन की गलीज गालियां निकाली, आपके कमेंट्स में आके आईडी चेंज कर करके वो आपके ऊपर गलाजत बकता रहा, उसको उठा के आपने पैनल के साथ बिठा दिया। जो बंदा ये ऐलान कर रहा है
کہ اگر پیر اسکانی نے ان کے ساتھ راضی نامہ کیا تو میں ٹک ٹاک ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. کل جا کے اسی نے تلوے چاٹ کے ان کے ساتھ بیٹھ گیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کو کہا کہ یہ لو بھائی صاحب آپ کی یہ اوقات ہے. اچھا دیکھیں ٹھیک نا, ہے, اب سن لیجئے, یہ سن لے بات کمپلیٹ کر دے. ایک بات سن کمپلیٹ کیا, لے 10 سن لے جھوٹ نا, نہیں سن بولو, لے. ایک منٹ نہیں آپ نے 2 باتیں کی, کمپلیٹ دونوں کر کا دیں تو اس جواب کے لے بعد لو رسپونڈ کرنا, کیوں بھائی آپ جان, انرجی دونوں کا ویسٹ جواب کرتے لے ہو؟ لو, عباسی ایسا نہ کرو, دونوں کا جواب ایک لے ہی لو. بات ہے, ساری بات آپ پوری نے 2 جانے دو. جھوٹ دیکھو بولے ہیں, آپ دونوں کا کا مسئلہ جواب لے یہ لو. ہے کہ جب بھی آپ کا سچ جاتا ہے نا آگے سے منہ پکڑ لیتے ہو, یہ بھی آپ بھائی کا آپ سب 2 سے بڑا جھوٹ بولے مسئلہ ہیں, میں دونوں کا یہ बड़ाई جھوٹ دجل साहब ہے بولوں. آپ کا. बड़ाई साहब मौजूद हैं आप 2 بات جھوٹ آپ کمپلیٹ نے کرنے بولے دیں, ہیں, बड़ाई بات साहब دونوں are کا you کمپلیٹ کرنے there جواب دیں لے پیر لو. صاحب. 2 ایک جھوٹ سیکنڈ آپ نے یار, بولے اور ہیں. یار وہ موجود ہے बड़ाई یار, साहब are you وہ there بار بار ڈراپ کری جا رہے ہیں بھائی نیچے تو موجود افضل نہیں ہے. صاحب سو رہے ہیں, افضل صاحب سو رہے ہیں. نہیں سو اب رہے یار پیر صاحب, وہ बड़ाई ڈراپ साहब کرتے جا رہے ہیں نیچے بار بار. बड़ाई साहब मौजूद हैं نہیں आप بولیں گے یار پپو, آپ نہیں نے بولیں گے. آپ نے 2 بات کی, پیر دونوں کا जी صاحب جواب لے بات لو. کمپلیٹ ہونے over to دیں. you پیر صاحب آپ 2 بات باتیں آپ نے کمپلیٹ ہونے کی, دے پلیز, بات تو کمپلیٹ ہونے دے پیر صاحب, نہ کرے نا, یہی تو آپ کا سب سے بڑا مسئلہ اس کے ہے بعد بات کرتے ہیں. جی. دونوں کا اس کے جواب بعد دے دو. میں بات کمپلیٹ کرتا ہوں, اس کے بعد بات رکھیں. نہیں کمپلیٹ, آپ پورے دن جھوٹ بولتے رہو گے بھائی. 2 نہیں باتیں آپ جھوٹ نے کی نہیں ہیں, ہے مجھے کہ جواب. یہ کیا بات ہے, میں ایویڈنس آپ کے منہ کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہوں. بھائی جان ٹیلی فون جس بندے نے آپ کی ذات پہ غلاظت بکی, آپ کو کمنٹس میں فیک آئیڈیاں بدل کے آپ کے اوپر غلاظت بکتا رہا, جس بندے نے آپ کو منافق تک بولا, ٹھیک ہے, وہ آپ کو یوز کرنے کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھ گیا. آپ کی بہن جس نے آپ کی خاطر گالیاں کھائی, آپ کی وجہ سے اس کو گالیاں دی گئی, اس کے نام کنیکٹ کر کے اس کے ساتھ اس کو گالیاں دی گئی, آپ کو اس نے بھائی کا ریسپیکٹ فلی آپ کے ساتھ کھڑی رہی اینڈ ٹائم تک. اس ایک بندہ جو جس کا کوئی بھی مطلب ایک تھالی کا بینگن ہے, ادھر سے اٹھتا ہے ادھر سے جاتا ہے, ادھر سے اٹھتا ہے ادھر سے جاتا ہے, آپ کے ساتھ بیٹھ کے میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں, میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں, جا کے ان کی منتیں کر کے ان کے تلوے چاٹ کے ان کے ساتھ بیٹھا رہا, بیٹھ گیا جا کے, آپ کو اکیلا چھوڑ دیا. آپ کی براڈ پہ اس نے جھوٹ بولا ایک ایسی خاتون کے کہ بھائی اس نے ڈیبیٹ فیل کروائی ہے, کوئی بات جو وہ سارے مفتیوں نے بولا, اس کے بعد اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ ان کے بارے میں جا کے بات کرے. اس کو آپ نے ساتھ بٹھایا, اور ایسے انسان جس نے آپ کا بہت ساتھ دیا, اس کو آپ نے اکیلا چھوڑ دیا. اس نے کہا کہ میں آپ کی براڈ سے اس کو نیچے گرایا گیا بار بار. جیسے ہی وہ اپنا حق سچ بیان کرنے کی کوشش کرتی, آپ کو نیچے منتیں کر رہی ہے, پلیز مجھے اٹھاؤ, پلیز مجھے اٹھاؤ, میری بات جانے دو. آپ نے پوری ذمہ داری کے ساتھ, یہ بھائی صاحب میرے افسر اعلیٰ ہیں جو یہ کہیں کہ یہی بات, افسر اعلیٰ نے آپ کے منہ پہ تپاچا مارا آج, اور اٹھا کے جا کے انہی بندوں کے ساتھ بیٹھ گیا. پیر صاحب ادھر کی ادھر رکھے رہے. تو یہ چیزیں ہیں نا. پھر آپ بتائیں کہ ہم جیسے اب جو خاموش رہے, بندے آپ کو بتاؤں گا نا, سنتے تھے, اب خاموش تو رہے. دوسری بات ہے, تو میں نے آپ کو منافق نہیں پایا, میں نے آپ کو سچا پایا. لیکن یہ اس طرح کی اگر آپ حرکتیں کریں گے تو پھر آپ بتائیں نا, آپ کی کیا امپریشن رہ جائے گا, آپ کی کیا پرسنالٹی جائے گی. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں 10 دن اوپر انتظار کریں, آپ کو 10 بندے بھی آپ کے ساتھ اگر بیٹھ کے نا, تو میرا نام چینج کر کے رکھ دینا. یہ لو بات کرو آپ. ختم. اب آپ نے پہلی بات یہ کی افضل صاحب کی کہ اس نے گالیاں دی ہیں پرسنل میں آ کر, یہ آ کر, وہ آ کر, جو بھی آپ نے کہا, مجھے تو نہیں معلوم کہ اس نے یہ کیے ہیں. اگر مان لیا جائے آپ کے کہنے پر یا کسی اور کے کہنے پر کہ وہ افضل تھا, بھئی میں نے معاف کیا اس کو, میرا بھائی ہے, انسان ہے, غلطی ہو جاتی ہے. اگر واقعتاً بقول آپ نے آپ کے کہنے کے مطابق اس نے کیے ہوئے ہیں, کیونکہ اللہ پاک مجھے معاف کرنے کے لیے کہتا ہے, حکم دیتا ہے. مسلمان ہے, مسلمان کا بھائی ہے, غلطی تو مسلمان انسان سے ہوگی, بات ہی ختم ہو گئی. اب آپ کہیں کہ اپنے دل میں کرودھ رکھو شیطان بن کے, میں شیطان نہیں ہوں, انسان ہوں, میری بھی غلطیاں ہیں. جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے تو میں کیوں دوسروں کو معاف نہ کروں؟ کیا میری کوئی غلطی نہیں ہے؟ میں انسان ہوں, مجھ سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں, کسی کا دل میرے وجہ سے بھی دکھتا ہے, اونچ نیچ مجھ سے بھی ہو جاتی ہیں, انسان ہوں. اگر واقعتاً انہوں نے بقول آپ کے یا کوئی اور سے آپ نے سن کے یہ کہہ رہے ہیں کہ پرسنل میں آ کے آئی ڈی بدل کے اس نے گالیاں دی ہیں, بھائی جنہوں نے مجھے ڈائریکٹ گالیاں دی ہیں, جب معافی مانگ لی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے آپ معاف ہو بھائی, اور کیا کیا جا سکتا ہے. انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم, اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کر لو, صلاح صفائی کر لو, اللہ کا حکم ہے, میں نے مانا اس بات کو. ایک تو یہ بات. دوسری بات,
आप ये कह रहे हैं कि उमर रबाब साहिबा को छोड़ दिया, ये कौन सी बात आप कर रहे हैं? मैंने आज तक उमर रबाब साहिबा के बारे में ना कुछ कहा है ना कुछ कहूँगा। वो मेरी बहन है, काबिल एहतराम है। कोई जो है आपसे मैं बात कर सकता हूँ, उनके सामने बात नहीं कर सकता। वजह इसकी है कि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकलेगी जो मुझे पसंद नहीं होगा, उनको जो है चोट पहुंचेगी। मैं ये नहीं चाहता, आज तक मैंने नहीं किया और किसी खातून के साथ नहीं करूंगा। मैंने कौन सी छोड़ दी? उन्होंने खुद ये कहा है मुझे ब्लॉक करके। मैं सुन रहा था कल वो बात कर रही थी, क्या नाम है अपना, शायद भट्टी के रोड पे, कि मैंने ब्लॉक किया अस्कानी को। वजह यह है कि कहता मैं बैठना नहीं चाहता, किसी भी मुसलमान के साथ नहीं बैठना चाहता, सिर्फ कादियानियों के ब्रोडों में मैं जाऊंगा, अकेले काम करूंगा। भाई वो अपने इस मशवरे में आज़ाद हैं, आज़ाद हैं। मैंने तो कभी नहीं कहा है, समझ रहे? अगर मुझे ब्लॉक वो ना करती, मैं अभी भी उनसे सलाम दुआ करता, हाल चाल पूछ लेता, उनके ब्रोड में बैठता, अपने ब्रोड भी पे भी बुलाता। लेकिन वो खुद अगर आना नहीं चाहती, भाई मैं उनको ज़बरदस्ती कर लूँ या उनके साथ लड़ लूँ, ये मैं नहीं कर सकता। उनकी मर्जी है। मेरे लिए जिस तरह पहले काबिल एहतराम थी, आज भी है और क़यामत तक रहेंगी। रही बात वहाँ अफजल साहब उनको उतार रहे थे, वो अफजल साहब को उतार रही थी। मैंने दोनों को ये कहा कि ऐसा मत कर लो, आप दोनों मेरे लिए मोहतरम है, वाक़ईतन दोनों मेरे लिए अजीज हैं। ये एक भाई की हैसियत से मेरे लिए अजीज, वो एक बहन की हैसियत से मेरे लिए अजीज। वो आपस में लड़ रहे हैं, मैंने कहा मत करो, मैं किसका साथ दे दूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो दोनों के पास इख्तियार है। ये इनको उतार रही हैं, वो उनको उतार रहे। अब मैंने क्या किया? मैंने कहा आप मेरी बात नहीं मान रहे, चले मैं ब्रोड ही गिरा देता हूं। मैं यही कर सकता हूं ना, किसके साथ लड़ूं? आप चाहते मैं एक के साथ लड़ लूं? मैं लड़ना नहीं चाहता दोनों के साथ। मैंने अपने ब्रोड को ही क्रश कर दिया, इसमें मेरी कौन सी गलती है? आप ये कहते मैं तलवार लेके एक के पीछे पड़ जाता, ये मैं नहीं कर सकता। मेरे सवाबदीद में ये बेहतर था, मैंने वही किया। अब आप मुझे कहेंगे कि ये कर लो, उसमें ज्यादा फायदा है। भाई मैं जिसको सही समझ रहा हूं, जिसमें मैं अपनी गलती नहीं पा रहा हूं, मैं वही करूंगा ना। अगर मैं अफजल साहब को ब्लॉक कर देता या गिरा देता, वो नाराज होते, मुझसे झगड़ते, आपने उनके लिए क्या, एक इशू बन जाता। या मैं उमर रबाब साहिबा की बात मान लेता, उन अफजल की, उमर रबाब साहिबा नाराज हो जाती। मैंने दोनों का साथ, बात रिपीट हो गई है पीर साहब, दोनों का साथ 3-4 दफा सेम बात रिपीट हो गई। अच्छा एक मिनट, अब इन दोनों में मेरी गलती क्या है भाई? अब बताता हूँ। बोलो। देखें, सबसे पहले तो यही तो मसला है ना। मसला ये है कि जो इंसान आपका साथ देता है ना, उसके लिए इंसान बात करता है। भाई साथ तो अफजल भी दे रहा है। ओहो, सुन लो ना, सुन लो। लेकिन ये भी तो देखो अफजल साहब और दे रहा है कि नहीं दे रहा? ये देखो ना, ये पीर साहब आप बीच में बोलेंगे ना तो आपका अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा, आप ही बद इखलाक लगेंगे। आपकी बात में मैं नहीं बोला, आप मेरी बात में ना बोलें। मसला ये है कि एक बंदा जिसको कोई भी साथ नहीं बैठा रहा, उसको थाली का बैंगन कहा जा रहा है, ठीक है? उनकी बातें उनके सामने एक्सपोज की जा रही हैं। अपने लिए कोई और उसूल रखता है, दूसरों के लिए कुछ और उसूल रखता है। ऐसा बंदा जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, खुद अपने मुंह से और खुद उसके साथी उसको ये बात कह रहे हैं, ठीक है? और विद एविडेंस कह रहे हैं कि यार ये बंदा क्या है, मतलब इसकी समझ ही नहीं आ रही, सुबह कुछ और होता है, शाम को कुछ और बयान दे रहा होता है, माँ बहन की गाली दे के वापस उसके साथ बैठा होता है, जो उसको माँ बहन की गाली देते हैं वो उसको साथ बैठा लेता है। तो मतलब एक सेल्फ रिस्पेक्ट का भी मैटर होता है। एक बंदा जिसने आपके लिए स्टैंड लिया, जिसने आपके लिए गालियां खाई, खातून होने के बावजूद वो मुजाहिदों की तरह आपके लिए लड़ी, हर जगह जाके मेरा भाई है, मेरा भाई है, उसके बारे में कोई बात नहीं करना, उसकी मतलब भाई होने के नाते उसको आपके साथ बहन कनेक्ट करके गलीज गालियां दी गई। आपने कितनी आसानी से ये बात कर दी पीर साहब, कोई बात नहीं, उनकी मर्जी है, जो मर्जी करे, उन्होंने ब्लॉक किया जो ओ भाई साहब, आपके साथ जो इंसान इतने टाइम से बढ़ रहा है और आपसे नाराजगी कर रहा है हक समझ के, आपके ऊपर हक जतलाया उन्होंने कि मेरा भाई है, उसको मेरे साथ ये नहीं करना चाहिए था। एक बंदा जो इतना गलत मैसेज मेरे बारे में दे रहा है, मेरी जात पे बुतान बांध रहा है इस चीज को लेके, हालांकि मैंने कभी भी इस तरह की कोई बात भी नहीं की। उम्मे साहबा ने ये कहा है कि मैंने एविडेंस लेके आओ, रिकॉर्डिंग लेके आओ कि अगर मैंने कोई इस तरह की बात की हो जिससे मेरी अटेंशन ये जाए कि मैं उन डिबेट्स को फेल करार दे रही हूँ, आप जो मर्जी सजा दो मुझे दो। अपनी ब्रॉड लगा लगा के चैलेंज दिया, आपकी ब्रॉड पे रो रो के पिट पिट के ये बात की कि तुम झूठ बोल रहे हो मेरे साथ, मेरे लिए तुम एक जाती नफरत कर रहे हो। वो आपको ही बहन को बाजारी औरत कह रहा है बंदा। उसके बाद
اس کا یہ سٹینڈرڈ تھے، یہاں سے سٹیٹس کے اندازہ لگائیں. مطلب آپ نے یہ زحمت بھی نہیں کی، یعنی کہ عباسی آپ کے جانے والا، آپ سے پیار محبت کرنے والا، ہر جگہ آپ کے لیے کھڑا ہونے والا، جب یہاں پہ بات ہوئی تو اس نے آپ کو بلاک کر دیا. کیوں اس نے بلاک کیا؟ آپ نے اس کی تذلیل کروائی. آپ کی براڈ پہ ایک بندہ بیٹھتا ہے جو تھالی کا بینگن ہے، جس کو کوئی صبح کا بیان کچھ اور ہوتا ہے، شام کا بیان کچھ اور ہوتا ہے، خود کوئی گالیاں دیتا ہے کہ میں سور ابن سور ہوگا، ان کے ساتھ جا کے بیٹھوں گا، وہی حرکتیں کرتا ہے. اس کے بعد اس نے یہ بات کی، آج رات کو بیٹھ کے شارپ شوٹر کی براڈ پہ اس نے مسلمانوں کو انتہائی غلاظت بری گالیاں دی. تیسری بات اس نے یہ کی کہ بھائی صاحب میں اگر کل ان کے ساتھ بیٹھا تو جو بھی انہوں نے مجھے گالیاں دی وہ ساری ویلڈ ہو جائے گی. آج صبح جا کے ان کے ساتھ بیٹھا گیا. یہی بات ہے نا، آپ ادھر ادھر گھومتے رہے، نہیں سمجھ آئی آپ کو. اس نے یہ اعلان کیا کہ اگر زاہد پیر اسقانی نے ان سے راضی نامہ کیا تو میں ٹک ٹاک چھوڑ دوں گا. خود سب سے پہلے جا کے وہ تلوے چاٹنا شروع کر دیے. مقصد یہ ہے کہ آپ کا فرض بنتا تھا. کل میرے باپ میری براڈ پہ آئی تھی، آپ کیا کہہ رہے ہو کہ مسلمانوں کی براڈ پہ نہیں جاتی؟ اس نے کہا میں آپ کی براڈ پہ نہیں آؤں گی. وہ نیچے، یہ اس کی فریاد تھی، یہ اس کا رونا تھا آپ کے لیے. تو وہ بات سمجھ نہیں آ پائی پیر صاحب. اس نے کہا میں آپ کی براڈ پہ نہیں آؤں گی، آپ نے میرے سے ظلم کیا ہے. آپ نے ایک ایسے بندے کے ساتھ کو بٹھا کے اپنے ساتھ اس کو اپنا سردار اعلیٰ کہہ کے آپ نے میری تذلیل کی ہے، آپ نے میری مان نہیں رکھا، آپ نے میرا مان توڑا ہے. اس لیے میں آپ کے ساتھ، آپ کی طرف سے جا رہی ہوں، میں اپنا کام اب خود کروں گی. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک دفعہ زحمت کی، میرے باپ آ جاؤ، عباسی کی براڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے، میں جلدی سے جا کے سے پوچھتا ہوں کہ میری غلطی تو بتا دو بہن، میں نے کیا کی ہے؟ اگر میری کوئی بات تمہیں بری لگ گئی تو پلیز اس کے لیے مجھے معافی کر دو، شاید تم مس انڈرسٹینڈ کی. آپ نے یہ ایفرٹ نہیں کی. پیر صاحب تیسرا دن ہو گیا. تو یہ پھر آپ بتائیں نا، یہ آپ کا سیدھا سیدھا دجل ہے. آپ اپنی کلیریفیکیشن جسٹیفیکیشن جو مرضی دیتے رہیں. آپ اس چیز میں بالکل آپ نے وہ جو اپنا امپریشن رکھا ہے نا کہ بالکل رام سکون سے ہاں جی ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے، جو مرضی کرتی رہے. یہی حرکت آپ نے تب بھی کی تھی جب یہ آپ کے پاس آئے تھے نا. اس دن پورے کا پورا ٹولہ علی سکل کرشر آپ کے پاس آیا کہ دیکھیں پیر صاحب آپ رضی نامہ کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں. آپ نے اعلان اٹھ کے کر دیا کہ بالکل جی دیکھیں آپ سب بھائی میرے ساتھ آئیں تو آپ کے پہنے پہ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا. فوراً آپ کو خیال آیا کہ اوئے میرے ساتھ تو میرے باپ بھی ہے. اچھا میرے باپ کے ساتھ بھی آپ نے رضی نامہ کر لیا تھا ان سے. میرے باپ نے کہا کہ پیر صاحب اپنی بات رکھیں، میرا نام بیچ میں سے ہٹائیں. تب آپ کی غیرت نے جوش مارا کہ یار ایک عورت ہو کے اپنے لیے اتنا سٹینڈ لے رہی ہے، جو اس کی تذلیل کی گئی ہے اس پہ سٹینڈ لے رہی ہے. تب جا کے آپ کی غیرت نے پتہ نہیں بڑی مشکل سے جا کے اندر سے للکارا مارا. آپ کو فیل ہوا وہ یار یہ تو میری خود کی تذلیل ہو رہی ہے. یہ تو وہ حرکت ہو گئی ہے کہ میں جا کے خود تلوے چاٹنا شروع ہو گیا. اس پہ آپ نے کہا او سوری میں نہیں کر رہا راضی نامہ. وہ اس نے آپ کی غیرت کو اس ٹائم جھنجھوڑا، غیرت کو آپ کی جھٹلا وہ کیا کہ ہوش کرو کیا بات کر رہے ہو. اگر تمہارے اندر ہمت نہیں ہے اور تمہارے اندر وہ کڑک پن ختم ہو گیا ہے تو بے شک تم ایک کام کرو، مجھے اکیلا چھوڑ دو، میری بات نہیں کرنا. میں انشاءاللہ میں اپنا سٹینڈ لینا خود جانتی ہوں اور سٹینڈ لوں گی. پیر صاحب یہ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں دوغلا پن. اس کی جو مرضی جسٹیفیکیشن آپ دیتے رہیں، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. آپ کا کام عباسی بنتا تھا جہاں عباسی پہ بھائی بھی جاتی. دیکھیں سب سے آخری بڑی بات بات رہ گئی یہ پیر بھائی، ہے، آخری بات رہ گئی ہے اپنی پیر بھائی، آخری اپنی بات رہ بیٹی کے گئی بارے یار. میں اپنی ایک بیٹی منٹ کے بارے میں جو آپ نے یار بیان دیا اتنا یار رحیل غلط. بھائی، اوکے اپنی رحیل بھائی، بیٹی اللہ حافظ. اب یہ غلیظ گندے گالی باز آگے I would not like to share panel with like this kind of گالی باز. اللہ حافظ. یہ دیکھیں آپ چلے گئے. دیکھیں عباسی صاحب یہ جتنے بھی جو ہے آپ باتیں کر رہے ہیں نا ان کا جواب میں نے آپ کو بالکل صاف دل سے دے دیا. حالانکہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک انسان سمجھ کے میں نے آپ کو صاف دل سے جوابات دے دیے. رہی بات صلاح کی، وہاں پر ایک عالم دین مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایک بیان جاری کرو. میں نے نہیں مانا، میں نے کہا نہیں کروں گا، کیوں کروں. لیکن سب جب کہہ رہے تھے میں نے ان کا مان رکھا، ان کی عزت کی. اور میرا بیان کیا تھا؟ ڈائریکٹ میرا یہی بیان تھا، میرا اور ام رباب صاحبہ کا نام لینا چھوڑ دیں. ڈائریکٹ میں نے یہ کہا تھا، بھول گئے؟ بولو. اور میں نے کہا جب مجھے کہنے لگے بدل دو، میں نے کہا مردہ یا زندہ میرا ایک ہی بیان ہے، بدلے گا نہیں. جب وہ نہیں مانے میں نے کہا میں صلاح کرتا ہی نہیں. لیکن آپ کیا باتیں کر رہے ہیں
خام خواہ کی ادھر ادھر کی، کبھی یہ ہانک رہے ہیں کبھی وہ ہانک رہے ہیں. میں نے یہ کہا تھا مردہ زندہ میرا یہی بیان ہے، بدلے گا نہیں. عمر رباب صاحبہ بھی کہہ رہے کہ بدل دو، میں نے کہا نہیں بدلوں گا. کیوں بدلوں؟ میں نے یہ کہا تھا. کیوں میں نے یہ کہا تھا بولو؟ وہ تو پیر کہہ صاحب رہے کیوں تھے آپ ایک علم و ادب سے آری اور جھوٹے انسان کے لیے اپنی انرجی ویسٹ کر رہے ہیں؟ یہ کوئی بات نہیں، انسان ہے آخر نا، آخر انسان ہے. میں ان کو انسانیت کے ناطے سمجھا رہا ہوں. شاید کہ اس کے دل میں بات آ جائے، سمجھ رہے؟ شاید کہ اس کے دل میں کوئی بات آ جائے. جب صلح کی بات ہوئی میں نے یہی کہا تھا بیان میں، میرا اور ام رباب صاحبہ کا نام نہ لیں، میں آپ کا نام نہیں لوں گا. یہ میرا بیان تھا. ام رباب صاحبہ بولی مجھے نکال دو، میں خاموش رہا، ان سے بات ہی نہیں کی. کیوں؟ وجہ اس کی ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ کسی خاتون اپنی بہن سے میں کیسے لڑ سکتا ہوں. نہیں نکالو، میں نے کچھ نہیں جواب دیا ان کو، کچھ بھی نہیں. دوسرے لوگ جب مجھے کہنے لگے میں نے کہا نہیں میرا یہی بیان ہے. بار بار کہتے رہے، آخر میں نے کہا میرا مردہ زندہ یہی بیان ہے، بدلے گا نہیں. قیامت آئے گی بدلے گا نہیں. یا آپ کر سکتے ہو؟ نہیں. دوسری بات رہی بات صلح کی، بھائی جان صلح کرنا وہ ہمیں شریعت بتاتا ہے کہ صلح کر لو، صلح کر لو. جو صلح نہیں کرتا وہ شیطان ہے. شیطان صفت انسان ہے. میں تو شیطان صفت انسان نہیں. آپ مجھے شیطان صفت انسان بنانا چاہتے ہیں، یہ تو غلط بات ہے. الحمدللہ میں نے آپ کو ان باتوں کا جواب دے دیا. جی لمبا نہ کرو، لمبا نہ کرو. ایک بات کر کے 1 منٹ یا 2 منٹ پھر بات کرنے دو، لمبا نہ کرو. شیطان صرف میں آپ کو کیا ہی نہیں رہا. آپ جو ہے نا، آپ حق اور سچ سے گھبرانے والے ماشاءاللہ ایک مومن ہے. میں آپ کو مومن ہی کہوں گا، انسانی ویسے یہ ہے نہیں. مومن اس بات پہ ڈٹ جائے تو ڈٹ جائے. آپ تو اپنا حق سچ چھوڑ کے بھاگ رہے تھے. مطلب میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. جب آپ کو سمجھ آئی او یار اب تو مسئلے خراب ہو گئے میرے، اب میرے پاس معافی تلافی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب ایگزیکٹلی سیم وہی للکارے مار مار کے جب آپ کے پاس بندہ آیا، آپ نے کہا شکر ہے کوئی آیا تو ہے. کیا نام وہ اسکل کریشر آیا، آپ نے دل میں یہ کہا شکر ہے یار آیا، مجھے تو کم از کم یہی تو چاہیے تھا. ایک دم سے آپ نے سمجھے، آپ کا جو بیان تھا ابھی مجھے یاد ہے، ایگزیکٹلی ایسے ہی تھا. چلے جی بہت بہت شکریہ، جیسے آپ میرے مسلمان بھائی ہیں، آپ مجھے کہتے ہیں تو میں راضی نامہ کر لیتا ہوں. او بھائی صاحب وہ بندہ جو جس کے ساتھ راضی نامہ کر رہے ہو، وہ آپ کو راضی نامے کا کہہ ہی نہیں رہا. ایک تھرڈ پارٹی آپ کے ساتھ آئی ہے کہ راضی نامہ کر لو. ان کے کہنے پہ ایسے جیسے مطلب ہوتا ہے نا، بندہ انتظار راہوں میں نگاہیں بیٹھے ہوئے کوئی انتظار کر رہا ہے کوئی پیغام آئے. وہ بندہ کہہ رہا ہے یہ ایسے گالی باز غلیظ ہے، میں ان کو گھر تک چھوڑ کے آؤں گا. اب میں ختم نبوت کا کام نہیں کروں گا، پہلے میں ان کو باہر کے اس کے بعد میں معاملات کروں گا. ان کو میں اب وہاں جا کے گھساؤں گا جہاں سے یہ نکلیں. یہ ان کے الفاظ ہیں. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے وہ پوری ایمانداری کے ساتھ جیسے ہی وہ علی کیا نام ہے اس کا اسکل کرشر آیا، آپ نے کہا بہت شکریہ، آجا میرے بھالما تیرا انتظار تھا. آپ نے دل میں یہ گانا گایا اور اس کے بعد آپ نے کہا چلو بھائی آ جاؤ، میں معافی مانگنے کے لیے تیار. پورا آپ کی جو وہ التجا تھی، جتنے آپ ماشاءاللہ عاجز بنے ہوئے تھے، کلیئرلی لگ رہا تھا کہ آپ معافی مانگ رہے ہیں. اس کے بعد ایک مرد جو کیا کہتے ہیں حقیقی مجاہدہ جس کو کہتے ہیں، جس کو پتا ہے کہ اپنے لیے کیسے سٹینڈ لینا ہے، ایک دم سے آپ کی عورت کو اس نے للکارا مارا. اس نے کہا خدا کا خوف کر، میں عورت ہو کے اپنے لیے سٹینڈ لے رہی ہوں تو بھائی صاحب پھر بھی بندہ ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں. پھر آپ کو ایک دم سے یاد آیا، آپ کی غیرت نے بھی جوش مارا. آپ نے کہا جاؤ میں نہیں راضی نامہ کرتا. میر صاحب اس سے پہلے آپ بیان دے چکے تھے، آپ جس کو مرضی یہ بات کہتے تھے. جزاک اللہ. اسکانی صاحب جی جی یار کیوں ایک ملت کو جو دین اسلام کا دشمن ہے اس کو آپ ویلیو دے رہے ہیں؟ اس کو بولے میں تمہارا انسان جاؤ سمجھ کے، اپنا کام کرو. شاید کہ اللہ پاک ان کو ہدایت دے. انسان سمجھ کے. چل چوتیے نیچے. یہ دیکھیں آپ گالی دے رہے ہیں نہیں دے رہے؟ گالی دے رہے نہیں دے رہے؟ بولو گالی باز ہو یا نہیں؟ جی اچھا پیر صاحب. دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ میں آپ کی وجہ سے کوئی ایک شیطان صفت انسان نہیں بن سکتا نا. مجھے حکم ہے اللہ پاک کا صلح کرنے کا، اور وہاں پر کوئی معافی تلافی نہیں تھی.
वहाँ ये बात थी कि आप ये बात कह दो, उनसे भी हम रिकॉर्डिंग लेकर आएंगे, आप उनका नाम ना लें, वो तुम्हारा नाम नहीं लेंगे। पहले मैंने नहीं माना, बाद में एक आलिम दीन और बाकी जो मुसलमान हैं सब कह रहे हैं कि भाई कम से कम इतना कह दो हमारे लिए। मैंने कहा ठीक है। सुलह की कौन सी बात थी? सुलह की बात ही नहीं थी। आप अपनी तरफ से अल्फाज डाल रहे हैं और अपनी तरफ से उसको बढ़ा रहे हैं, वो तो आपका सोच है। क्यों? आपकी सोच ये है कि लड़ाई चलता रहे, बकवासात एक दूसरे के चलते रहे, आपको इसमें मजा आ रहा है। समझ रहे? आपको इसमें मजा आ रहा है। जबरदस्त। एक मिनट खामोश रहें। अगर वाकईतन आपके अंदर इंसानियत होती, जरा इंसानियत, तो आप ये कह देते आसकानी साहब सुलह कर लो। आप आज तक आपने नहीं कहा, आज तक नहीं कहा। वजह? क्योंकि इंसानियत नहीं है भाई। वाकईतन जरा भी इंसानियत होती, सबसे पहले आप खुद कहते आसकानी चले, वो अगर नहीं कर रहे आप सुलह कर लो, छोड़ो, ये क्या है, बदनामी हो रही है। आप मुसलमान हो, दोनों भाई हो, अगर वो नहीं मान रहे कम से कम तुम मानो, जाहिल ना बनो। लेकिन आपके मुंह से ये नहीं निकलेगा, बल्कि आप मुझे उकसाएंगे, सुलह क्यों करते हो, सुलह मत कर लो। देख ले, ये आपकी नीयत है, आपकी नीयत में कोट है, आपकी नीयत में नेकी नहीं है। खैर, अब जब उन्होंने कहा कि सिर्फ इतना ही कह दो कि भाई आपका नाम हम नहीं लेंगे, आप हमारा नाम मत ले लीजिए, तमाम भाइयों ने ये कहा, उनकी मैंने इज्जत की। मैं नहीं कहने वाला था, मैंने जिस तरह से, मैं अभी देखिए सब कह रहे हैं कि इनसे क्यों बात कर रहे हो, सब कह रहे नहीं, लेकिन मेरा सवाब दे दिया है कि इंसान है, कुछ भी हो मैं इनसे बात करूंगा। सारे मुझे मना कर रहे हैं, फोन भी आ रहे हैं, फोन, मैं उनको फोन को भी कट कर रहा हूं कि भाई मैंने बात करनी, इंसान है, कुछ भी हो। सब मुझे गलत कह रहे हैं, लेकिन इस पे मैं गुनहगार नहीं हूं, इस पे मैं शरीयत के खिलाफ नहीं हूं। मैं समझता हूं आप एक इंसान हो, आपसे बात होनी चाहिए। अब मैंने उनका अदब किया, एहतराम किया, मैंने कह दिया मेरा और उम्र रबाब साहिबा का नाम लेना छोड़ दो, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा। किस्सा खत्म हो गया। खुद उम्र रबाब साहिबा आकर कही मेरा नाम निकाल दो, मैंने कोई बात नहीं की, जवाब ही नहीं दिया। वजह, खातून है, मेरी बहन है, मैं उनसे तू मैं क्यों करूं? हो सकता है मेरे मुंह से कोई बात, मैं उनकी बात नहीं मानूंगा, मैंने जो बयान दिया वही है, लेकिन मैं उनसे क्यों बात करूं, निकालूंगा नहीं निकालूंगा, मैंने बोल दिया। लेकिन जब दूसरे कहने लगे, मैंने उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया। क्या कहा मैंने? मेरा यही बयान है, बदलेगा नहीं, जिंदा या मुर्दा। ये आप कह सकते हैं, इस तरह का जो आप ले सकते हैं, समझ रहे? जिंदा मुर्दा मेरा यही बयान है, जाओ जो करना है करो, बदलेगा नहीं, जो करना है कर लो। मैंने ये किया। तो ये था आसकानी, आयतुल्लाह पीर जायद आसकानी, समझ रहे? और इससे बढ़कर अगर आप चाहते हैं कि मैं गालियां देना शुरू कर दूं, फिर उनसे लड़ना शुरू कर दूं, ये इंसानियत के खिलाफ है। आपका दिमाग उल्टा घूम रहा है, मेरा दिमाग सीधा स्ट्रेट। जो मुझे शरीयत हुक्म देती है, भाई आप पर ज्यादती हुआ, माफ करोगे ठीक, बदला लोगे ठीक, मैं देखूंगा, बदला ले, मुझे इजाजत है, माफ करूं इसकी भी इजाजत है, दोनों। वो सुलह खैर, लेकिन सुलह करना बेहतर है, समझ रहे? जबरदस्त। आप क्या कहना चाहते हैं? आप इन्होंने जो गालियां आपको दी हैं, आपको कुफर के फतवे लगाए हैं, आप इनसे लड़ लिए हैं, अब क़यामत की सुबह तक ऐसे ही लड़ते रहो। ये क्या कह रहे हो? मुझे बताओ, ये दिमाग आपका कहाँ काम कर रहा है भाई, बताओ। जबरदस्त। आप बता लो, पहली तो बात है आप इंतहाई बुज़दिल किस्म के इंसान हैं। आप शार्प शूटर से डरते हैं, आप अफजल वैद से डरते हैं, ठीक है? अफजल वैद आपका दोस्त है, वो भी बुज़दिल, आज सुबह मीर को कह चुका है कि भाई मैं डरने वाला हूँ, मैं डरता हूँ तुमसे, इसलिए मैं तुम्हारे गोडों को हाथ लगाता रहता हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे डर लगता है। मतलब अगर इतनी आपका सच पे हो तो फिर आपको डर क्यों लगता है? एक बात। दूसरी बात, एग्जैक्टली ने कहा मुझे, मैंने जाके अमर नजीर भाई को कहा था कि खुदा के लिए इनको माफ कर दो। अमर नजीर भाई ने मेरे कहने पे आपको माफ कर दिया। ठीक है यार, छोड़ो, इनको माफ कर देता हूँ। हालांकि आपकी कैसे अटेंशन थी, आप पूरी की पूरी, आप कह रहे हो ना मैं स्टैंड लेने वाला हूँ, स्टैंड वाले लेने वाले कभी थे ही नहीं। आप हमेशा डिफेंसिव रहे और हमेशा आपकी सिचुएशन ऐसी रही है कि मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, मैं माफी मांग लेता हूँ, मैं माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तो रोना सारा यही रहा अमर नजीर के साथ, क्योंकि उसने ऐसे ही आपको जो है ना वो एक कॉर्नर किया
اس کے بعد 2 4 5 آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم بھی سانپ ہیں، ان سانپوں کے ساتھ مل جل کے ہم رونا رو، آپ صرف بیٹھ کے رونا رو رہے تھے، وہ بات اپنی آپ کے اوپر اسٹیبلش کر چکے تھے. یہی بات ہے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ آپ ابھی جو جینون انسان تھا آپ کے ساتھ عمر ربا جو سوال میں، تو آپ اس سے معافی مانگو گے؟ جواب دو. دیتا ہوں، بند کرو، جواب دے دیتا ہوں. بات یہ ہے عباسی صاحب، میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ آپ نے مجھے ایک مرتبہ کہا کہ یہ جھگڑے کو ختم کر دو. نہیں، آپ مجھے اکسا رہے ہو کہ جھگڑا کرو، صلاح کیوں کرتے ہو؟ ابھی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے وہ کیا نام ہے ٹک ٹاک کا جو کتا ہے اس کے سامنے جا کر آپ نے یہ کہا ہے کہ آسکانی کو معاف کر دو، اور اس کتے نے کہا کہ ٹھیک ہے معاف کر دیتا ہوں. ممکن ہے آپ نے کہا ہوگا، لیکن میں اس کو کتا مانتا ہوں نا. آج بھی صلاح ہو جائے گی ٹھیک ہے، جب تک صلاح نہیں ہے میرے لیے وہ کتا ہے، آج بھی وہ کتا ہے. میں نے یہ کہا ہے عباسی صاحب، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، آپ نے مجھ پر اتنے الزام تراشیاں کی ہیں، بہتان تراشیاں کی ہیں، جھوٹ بولے ہیں. ایک ایک پہ بات کرو گے، میں ایک ایک پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں. میری غلطی ثابت ہوئی میں ناک رگڑوں گا. جب میری غلطی ہے تو کیسے نہ مانوں؟ یہ کون سی جہالت ہے آپ کر رہے ہو؟ بولو. جب میری غلطی ہے، ایک منٹ اوکے اوکے اوکے. ایک منٹ بھائی، ایک منٹ. جب میری غلطی ثابت ہو جائے گی، یقین کریں میں معافی مانگوں گا، اور اس میں آر نہیں سمجھوں گا کیونکہ میری غلطی ہے. لیکن اگر میری غلطی ثابت نہیں ہوئی، میں نے اس کتے کو کہا ہے تم نے معافی مانگنی ہے. آج بھی یہی کہہ رہا ہوں اس کتے کو، سمجھ رہے ہو؟ میرے لیے آج بھی وہ کتا ہے. ہاں، بھائیوں کی وجہ سے میں خاموش ہوں، کچھ نہیں کہہ رہا اس کو. میرے لیے وہ کتے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اب جب تم نے اتنی ساری باتیں کی، اجمالی طور پر صلاح کرنا چاہتے ہو، معافی مانگتے ہو، اس کو کہا ہے. معذرت کرتے ہو کیونکہ پہل تم نے کی ہے، معذرت کرتے ہو ٹھیک. ایک ایک پہ بات کرتے ہو، میری غلطی ثابت کرتے ہو، میں معذرت کروں گا. نہیں ثابت ہوا تو معذرت کرے گا. یہ آج بھی کہہ رہا ہوں. کیا اس میں غلط ہوں؟ میری غلطی ہو پھر بھی معافی نہ مانگو؟ یہ تو شیطانیت ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ رحیم، ایک منٹ ریپیٹ ہوگی نا باتیں، مزہ نہیں آئے گا. نہیں، جواب نہیں دیا نا، جواب نہیں دیا. آپ نے کہا کہ آپ بزدل ہو، آپ نے یہی کہا نا. ٹک ٹاک کا سب سے بڑا مذہبی وہ کیا کہتے ہیں درندہ وہ کتا ہے، اور اس کے جو ہے پیچھے میں ان کے ساتھ 2.5 سال سے لڑ رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ ان کے ساتھ 2 سال کم از کم قریب ہو گئے لڑ رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ پورا ٹک ٹاک میرے خلاف ہو جائے، پورا ٹک ٹاک میرا جو ہے یہ ایک مونچھ کا جو ہے ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. کیا کہہ رہے ہو؟ سمجھ رہے عباسی صاحب؟ یہ صرف بہتان تراشیاں آپ کر رہے ہیں. آپ کے دل میں بغض ہے، آپ کے دل میں نفرت ہے مسلمانوں کے خلاف. آپ چاہتے ہیں کہ لڑائی جاری رہے. ہم چاہتے ہیں بھلے کتا ہو اس نے بھونکا، کتے تو بھونکتے رہتے ہیں. ہاتھی جھومتا ہوا نکل جاتا ہے یا نہیں؟ ہاتھی جھومتا ہوا نکل جاتا ہے. اب میں باتوں سے آپ کو نا، آپ کی باتوں سے آپ کی جو ہے نا، سن لے. اب آپ نے دل میں ہنسنا ہے، میوٹ لگائیں. آپ نے اپنے آپ کو کتا کہہ دیا. میں نے نہیں کہا، آپ نے خود اپنے آپ کو کتا کہا ہے. کیونکہ میں نے آپ کو نہیں کہا. نہ مائک میں نہ بولے. آپ یہ کہہ رہے ہیں میں اگر یہ کہوں کہ آپ نے اپنے والد محترم کو کتا کہا، درست ہوگا؟ بے شک آپ مجھے گالیاں دیں، ننگی گالیاں دیں. میں نے آپ کو نہیں کہا، میں نے عامر نذیر کو کہا. میں نے اپنے آپ کو نہیں کہا، عامر نذیر کو کہا. جھوٹ مت بولو نا. زبردست. جھوٹ کیوں بول رہے ہیں وہ؟ سن لو نا، آپ ایویڈنس لو نا. جھوٹ بات تو کرنے دو. ابھی میں بات سے بات ثابت کر رہا ہوں نا. یہ دیکھو کیسے نہیں کہا آپ نے اپنے آپ کو. ہاں بولو کیسے نہیں. اب سن لو نا پیر صاحب، آپ مائک میں نہ بولو، میں آپ کے مائک میں بولو. جھوٹ بولو گے اچھا تو میں آپ بولوں گا، جھوٹ نہ بولو. ٹھیک ہے، اوکے. آپ نے مجھے کہا 1 منٹ پہلے کہ آپ میرے پاس کبھی آئے ہو کہ آپ دونوں مسلمان آپس میں بھائیو صلح کر لو. یہ آپ کے الفاظ ہیں. تو لیس دین 5 منٹس پہلے آپ نے اس کو اپنا بھائی کہا، کتے کا بھائی کتا. تو 5 منٹ بعد آپ نے اس کو کتا کہہ دیا. 5 منٹ پہلے آپ کا وہی مسلمان بھائی تھا جس پہ آپ یہ بات رکھ رہے تھے، میرے پہ وزن ڈال رہے تھے کہ تم ایک دفعہ بھی آئے ہو کہ تم دونوں آپس میں مسلمان بھائیوں صلح کر لو. بھائی جان، میر آپ کے پاس آیا تھا، اس کی بات آپ نے مانی، وہ بھی مسلمان بن کے آیا تھا آپ کے پاس. علی کرشر آپ کے پاس آیا تھا، کل کرشر.
پلیز صلح کر لو. وہ بھی مسلمان بھائی تھا, صلح کی دعوت ہے. نے کہا میرا مسلمان بھائی تھا, اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, نے یہ کہا تھا کہ آپ جو عامر نذیر کی ٹٹی ہے نا, عامر نذیر کی ٹٹی, وہ عامر نذیر کی ٹٹی آپ نے کہا مجھے عزیز ہے, جس کو آپ کتا کہہ رہے ہو اس کی ٹٹی آپ کو عزیز ہے. یہ آپ کے منہ کے الفاظ ہیں, ریکارڈنگ میں موجود ہیں. نے کہا باسی تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے, مجھے تمہاری جگہ عامر نذیر کی ٹٹی مجھے عزیز ہے. عزیز کا مطلب ہے آپ کے لیے سب سے پیاری جو چیز ہے, عزیز اس چیز کو کہا جاتا ہے جو سب سے پیاری, وہ آپ کے لیے عامر نذیر کی ٹٹی. بھی آپ نے اپنے آپ کو اس بات, دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے کہ مجھ سے نفرت ان چیزوں کی کرتے ہو جو میں آپ کی باتیں آپ کے سامنے کھول کے بیان کرتا ہوں. یہ دیکھو بھائی, یہ بات آپ کر رہے تھے, یہ بات آپ کر رہے تھے. جب آپ کو میں آئینہ دکھاتا ہوں, آپ کی ایسی بد شکل ہو, آپ ایسی, آپ کے منہ پہ غلاظت اور ٹٹی ملی ہوئی ہے, آپ اس کو دیکھ کے برداشت ہی نہیں کر پاتے. آپ مجھے نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہو, میرے اوپر غلاظت بکنا شروع ہو جاتے ہو. مجھے آپ جیسا کرتے نہیں ہو نا, جیسے منافق آپ ہو, آپ کے اندر جو منافقت ہے, غلاظت ہے, آپ وہ میرے اندر نہیں دیکھ پاتے. آپ کو میں ڈفرینٹ لگتا ہوں اس سب منافقت سے. جیسے ہی میں آپ کو ڈفرینٹ لگتا ہوں, اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ چونکہ میری طرح نہیں لگتا, میری طرح منافق نہیں ہے, میری طرح اس کے چہرے پہ غلاظت نہیں, وہ میری طرف اس کے اندر منوسیت نہیں ہے, میری طرح اس کے اندر بدامنی نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہا ہے. ہاؤ اٹس پاسبل؟ اس پاسبل ایک صاف کلین شیشے کی طرح دکھنے والا بندہ, فوراً آپ میرے بارے میں بیان چینج کر دیتے ہو کہ یہ تو تم تو میری طرح ہو ہی نہیں. الفاظوں کا چناؤ اچھا رکھو عباسی, الفاظوں کا چناؤ اچھا رکھو. گالی دے رہا ہے. اچھا ابھی ایک منٹ عباسی, ابھی سن لیجیے. ابھی آپ نے کہا کیونکہ میں نے اس کتے کو کتا کہا کیونکہ وہ مسلمان ہے, میں کتا ہو گیا. بھائی تیرا والد بھی مسلمان ہے, کیا میں نے ان کو کہا یہ؟ کہتے رہو, مجھے فرق نہیں پڑے گا. ایک منٹ آپ نے خود, ایک منٹ خاموش رہو نا. میں نے جس کے ساتھ میری لڑائی ہے, میں نے اس کو کتا کہا. آپ اب یہ کہتے ہیں چونکہ وہ مسلمان ہے اس لیے تو اپنے آپ کو کتا کہہ رہا ہے. تو اس حساب سے وہ میرا مسلمان بھائی ہے. 5 منٹ پہلے آپ نے کہا. ایک منٹ اب چلاؤ نہیں نا. میں نے میرے جس کے ساتھ لڑائی ہے, جس نے مجھ پر زیادتیاں کی ہیں, میں اس کو کتا کہہ رہا ہوں. لیکن آپ اس کی تعبیر کیا کہہ رہے, تم خود کو کہہ رہے ہو کیونکہ وہ مسلمان ہے. تو میرے بھائی آپ کے والد محترم بھی مسلمان ہیں, کیا میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں؟ پتہ پڑا میں ان کو نہیں کہہ رہا, جس کے ساتھ میری لڑائی ہے میں اس کو کہہ رہا ہوں. اگر تو مجھے گالی دینا چاہتا ہے خود دے دے, میں جس کو کہہ رہا ہوں اس کو پلٹا کر تو مجھے کہہ رہا ہے. پتہ پڑا تیرے دل میں کیا ہے, صرف اور صرف کرودھ ہے, نفرت ہے. تو نفرت چاہتا ہے. ہاں میں نے کیوں کہا تھا کہ اس کتے کی ٹٹی بھی زیادہ مجھے محبوب ہے, وہ اس لیے کہا تھا کیونکہ میری لڑائی ہے. کوئی قادیانی آ کر بیچ میں کیوں بکواس کر رہا ہے؟ اور مجھے اس کے بکواس سے کچھ نہیں ہوگا, وہ کرے. لیکن ہوگا کیا, کوئی آئے گا اس قادیانی کی ماں باپ کو ایک کر دے گا, کہیں گے 2 بھائی کی لڑائی ہے, تو کیوں بیچ میں بول رہا ہے؟ میں نے اس لیے اس کو کہا تھا بیٹا تو چلا جا یہاں سے. وہ تو اس کو میں نے اس لیے سختی سے منع کیا تھا. اتنی سی بات ہے. لیکن ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ایک دل چاہیے انسان کا, ایک دل چاہیے مومن کا. ایک دل نہیں چاہیے جس میں کرودھ ہو, نفرت ہو, جنگ و جدال چاہتا ہو, بدنامی چاہتا ہو. سمجھ؟ میر نے کہا, اس نے کہا, بھئی میر نے کہا میر ایک مسلمان ہے, میرا بھائی ہے, وہ نہیں چاہتا. آپ نے کہا مجھ سے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ جو لوگ مجھے آ کر کہتے ہیں, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے میں تیار ہوں. آپ آ کے تانا دیتے, تم نے یہ کر دیا, تم بزدل ہو گئے. تو بڑا دلیر ہے, ہاں تو بڑا دلیر ہے. شریعت واقعتاً تو بہت بڑا دلیر ہے. جب تو شریعت کو روند رہا ہے, جو شریعت کو روند سکتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. شریعت مجھے کہتا ہے صلح کے لیے, 2 بھائیوں میں لڑائی قتل تک پہنچ سکتا. ہمارے درمیان تو قتل نہیں ہوا ہے, قتل تک بھی بات پہنچ جائے پھر بھی صلح کرنے کے لیے کہا ہے, اور نتیجہ آخری صلح ہی ہے. عباسی ذرا کچھ کتابیں پڑھ لو, کچھ شریعت کو سیکھ لو, وہ زیادہ بہتر ہوگا. اب آپ دیکھ لیں, یہ کوئی ایک بھی مسلمان راضی نہیں ہے, یہ جو میں آپ کے ساتھ سیشن کر رہا ہوں راضی نہیں ہے. کیوں؟ میں کر رہا ہوں, کیا کہہ رہا ہوں؟ بھئی انسان ہے, یہ ہے آسکانی کا دل, اور تمہارا دل
पूरे मुसलमानों के लिए नफरत के सिवा कुछ भी नहीं है। मुझे गालियां दे रहे हो, गलीज कह रहे हो, पता नहीं क्या कह रहे हो। भाई मेरा जिसके साथ लड़ाई है, मेरे किसी ने मेरा बेटा मार दिया, मैं उसके बेटे को मारूंगा तो ये कहा कर कहेगा मैंने तेरे बेटे को मारा है? ये कौन सी बात है? जिसने मुझे गाली दी मैं उसको कुत्ता कह रहा हूं, तू कह रहा है कि तू अपने आप को कह रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। अब्बासी तेरा वालिद मोहतरम मुसलमान नहीं है तो क्या मैं तुम्हारे वालिद को कह रहा हूं जबकि मैं उनका एहतराम कर रहा हूं? इस तरह की जहालत वाली बातें आप जो कर रहे हो, इससे आपका क्रोध और आपका नफरत नजर आ रहा है। तो खबरदार इस तरह की बातें की ना आप तोल कल बोल लीजिए। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया पीर साहब। देखें, फिर मैं वही बात एक दफा रिपीट करूंगा कि माशाल्लाह ये आपके अल्फाज थे कि आपने भी एक दफा भी कहा कि आपका भाई है उसके साथ सुलह कर दो। ये आपके अल्फाज थे ना 5 मिनट पहले। 5 मिनट पहले आपने उसको कहा वो मेरा मुसलमान भाई है, ने मुझे ये नहीं कहा उसके साथ सुलह कर लो। तो हमेशा ये कहते हो कि आपने ये कर दिया, वो नहीं कर दिया। अब ये 10 दिन बाद आपने यही रोना था कि वो इस प्लॉट पे बैठ के तुमने मुझे गालियां दी। भाई मैंने कौन सी आपको गाली दी? मैं आपके सामने शीशा खड़ा करके ये देख रहा हूँ, मैं आपके सामने पकड़ता हूँ शीशा, वो शीशे को मसला ये है कि मैं जब बोलता हूँ हक और सच, आप अपना ईमान मुकम्मल रखो ना। आप कांच के मुसलमान मत बनो। आप कांच के मुसलमान बनते हो, टूट के बिखर जाते हो, शीशा छोटा छोटा किरची किरची हो जाते हो, मेरा थोड़ी कसूर। आप अपना ईमान मुकम्मल रखो, आप क्यों टूटते हो? ईमान वाले मजबूत मुसलमान बनो। अब आपने खुद कहा कि मेरा मुसलमान भाई है वो, ठीक है। आपने कहा, आपने एक दफा भी नहीं कहा सुलह का। हम मुसलमान भाई हैं और हम ज्यादातर टाइम नाराज नहीं रह सकते। 5-7 मिनट बाद आपने अपना बयान चेंज करके उसको कह दिया कुत्ता। तो टेक्निकली आप एग्जैक्टली वही हुए जो वो हुआ, क्योंकि आपने उसको भाई कहा। उसके बाद ये मेरे अल्फाज नहीं है, आपने कहा। मतलब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। एक तरफ आप कह रहे हो कि वो मेरा मुसलमान भाई है और उसकी टट्टी मुझे तुमसे ज्यादा अजीज है, यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि अब्बासी हूं मैं। आपने कहा नहीं अब्बासी, तुमसे ज्यादा अजीज मुझे आमर नजीर की टट्टी है। ये आपके मुंह के अल्फाज हैं। ये नहीं कि एक शख्स था तो गधे का भाई गधा, बकरी का भाई बकरी, कुत्ते का भाई कुत्ता, मेरी इसमें क्या कसूर है? मैंने आपको बताया पीर साहब देख ले, ये ना करें। अगर आप उसको कुत्ता कह रहे हैं तो टेक्निकली, मॉरली, हर लिहाज से अगर वो आपका भाई है तो आप भी कुत्ता होगे। इसमें मेरा क्या कसूर है? हम काम 1 मिनट पहले आप उसको भाई कह रहे हो, सेकंड में आप उसको कुत्ता कह रहे हो, तो फिर एग्जैक्टली कुत्ते का भाई कुत्ता, गीदड़ का भाई गीदड़। तो मेरा पे इल्जाम ना लगाएं, मेरे कंधे पे ये बात ना रखें। थैंक यू। एक सेकेंड, शुक्रान इबा। देखिए अब्बासी भाई, अगर आपका कुलिया कायदा वाकईतन दुरुस्त है तो हदीस ये है मुसलमान मुसलमान का भाई है। आप भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं, आपके वालिद मोहतरम भी मुसलमान हैं, तो क्या उनको यही मानते हो आप जो आप कह रहे हो? यानी मैंने एक को कहा कुत्ता, वो मुसलमान है, तो वो सब कुत्ते बन जाते हैं? क्या आपके वालिद भी बन जाते हैं? बोलो। अगर मैं किसी को गधा कहूं, किसी मुसलमान को, लड़ाई है तो गधे का भाई गधा, यानी वो भी गधा हो जाता है, तो आपके वालिद मोहतरम वो भी तो मुसलमान है, क्या वो भी गधे बन जाते हैं? पता पड़ा आप यहाँ पर गलत हैं। जिससे लड़ाई है उसको इंसान कुछ भी कह सकता है, तमाम उसके मुसलमान भाई नहीं होते, समझ रहे? अब आपने अपने मुसलमान भाई को टट्टी कहा, नामालूम टट्टी आप कहते हो। मुसलमान है ना तुम्हारा, वो भाई है ना, तो क्या आप अपने वालिद मोहतरम को नामालूम टट्टी कह रहे? नहीं, ये कुलिया कायदा अब्बासी साहब ये गलत है, आप गलत कुलिया कायदा दे रहे हैं। अगर वाकईतन सही है तो कहो कि वाकईतन आपके वालिद भी वही हैं, अब कहो ये बात, कम से कम एक दफा कहो। मुझे तो आप कह रहे हो, लेकिन ये बात आप गलत कह रहे हो, आप जानते हैं अच्छी तरह से।
रही बात क्या नाम है वो उस कुत्ते को मैंने कहा था कि उसकी टट्टी वो ज्यादा मुझे महबूब है। क्यों कहा था? तेरे जैसे नादान को दूसरों के गालियों से बचाने के लिए, क्योंकि तू नादानी करता है ना, बीच में आता है, भाई मेरी लड़ाई तुझे क्या लेना देना उससे? वो आएगा, तेरी माँ बाप एक कर देगा। मैं तेरे माँ बाप को सेव करने के लिए तुम्हें कहा बेटा तू जा यहां से, तेरा वो काम ही नहीं है। मैं लड़ रहा हूं, मुझे लड़ने दे। अगर मुझे कुछ कहेंगे मेरी तो लड़ाई है, तू क्यों बीच में आ रहा है? तू बेटा बीच में ना। तेरे माँ बाप तेरे खानदान को बचाने के लिए मैंने ये कहा था, लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आई। मैं क्या कर सकता हूं? आपका अकल ये है कि मैं किसी को कहता हूं टट्टी, आप कहते हैं क्योंकि वो मुसलमान है तूने टट्टी कहा, तू खुद हो गया टट्टी का भाई टट्टी। तो भाई मुसलमान तो तेरा वालिद भी मेरा भाई है, क्या उसको भी? और तू खुद मुझे कहता है, किसी और को कहता है नामालूम टट्टी। मुसलमान है ना वो, काफिर को तो नहीं कह रहे। तो टट्टी का भाई टट्टी, आपके वालिद मोहतरम उसके तो भाई हैं जिनको तू टट्टी कह रहा है। किसको कहा तूने? तो ऐसा ना कर। लोग जो है आप पे क्या कहेंगे, मजाक करेंगे, कहेंगे ये किस तरह किया? इतना अकल नहीं है तुझ में, इतना अकल नहीं है। पीर साहब देखें, हाँ ये एक मसला मिनट ये एक मिनट एक मिनट जी अगर आपने अगर गाली देनी है ना डायरेक्ट दे दो। इस तरह की तावीलें करोगे तो आप अपने वालिद अपने खानदान की तरफ इन चीजों को लौटा रहे हो। इस तरह की जहालत ना करो। शुक्रिया। बहुत अच्छा। देखिए, मसला ये है ना कि आप आधी बात पकड़ते हो। मैंने आज दिन तक किसी मुसलमान को नामालूम टट्टी नहीं कहा। जब मैं ये फिक्रा बोलता हूँ नामालूम टट्टी, तो मैं ये साथ कहता हूँ कि पता नहीं किसके पछवाड़े से निकली है। किसी सिखने के पछवाड़े से निकली है, किसी हिंदू के, किसी चूड़े के, किसी मसल्ली के। ये मेरे साथ चाल एडिड लफाज होते हैं। मैं नामालूम टट्टी सिर्फ उसको कहता हूँ जो कि जैसे सिद्धू जट अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, ना कोई उसका नाम है, ना उसकी कोई पहचान है, ना उसकी कोई तस्वीर है, ना उसकी कोई वीडियो है। मेरे लिए वो नामालूम टट्टी है, पता नहीं सिख है, हिंदू है, कौन है। ये जेन्युइनली अप्रूव्ड वर्ड है। इसको अगर आप गहराई में जाए ना, कि आप किसी जगह एक गुजर रहे हैं रास्ते में, तो बदबू आई और सामने आपने देखा टट्टी पड़ी हुई है, आप उस टट्टी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो टट्टी किसके पछवाड़े से, यानी किसकी पछवाड़े से निकली है। पता नहीं जो बंदा वहां टट्टी करके गया हुआ है हिंदू है, पता नहीं वो मुसलमान तो नहीं, पता नहीं वो सिख है, पता नहीं वो हिंदू वो चूड़ा है। आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, सिर्फ वो टट्टी अपनी बदबू फैला रही है। इस तरह की जो नामालूम टट्टियां आती है ना, जो आके कहती है कि भाई अपना एड्रेस दो, गाली देती हैं, गलाजत बकती हैं, फिर मैं उनको कहता हूँ कि भाई अपना नाम बताओ। जब वो नहीं पजा सकती ना, वो नामालूम होती है, तो मैं कहता हूँ कि ये तुम्हारी हैसियत सिर्फ एक नामालूम टट्टी की है। तुम कहीं पड़ी हुई हो, वहीं पड़ी पड़ी सूख जाओगी, बारिश होगी, बह के गटर में चली जाओगी, फिर जैसी बाकी नामालूम टट्टियों के साथ तो गटर में बहा दिया जाएगा। तो ये है नामालूम टट्टी की तारीफ। मेरे लिए मुसलमान हो कि अकीदे से पता है, आप बात करते हो, आप दीनी बात करते हो, आप मेरे लिए नामालूम टट्टी नहीं हो। आप एक मुसलमान हो, मोमन हो। मैं आपको कभी ये नहीं कहूंगा ये रहील है, पूछ ले, मैंने कभी इसको नहीं कहा। और कौन है ये नीचे मोहित भाई बैठे हुए हैं, पूछ ले अभी इनको, मैंने कभी इनको कहा? ये शुरू से मेरे साथ है, मैं जानने वाले, मुझे पता है ये कौन है। पप्पू मलिक है, मैं जानता हूँ, उसको नहीं कहा मैंने। अफजल वड़ाइचा जानता हूँ, मैं नहीं कहा उसको। मीर है ये नीचे बैठा हुआ, मैंने उसको नहीं कहा नामालूम टट्टी। क्योंकि ये जो लोग हैं ये सारे नॉन लोग हैं, ये आते हैं पता, ठीक है, जो भी हमें पता है मुसलमान है। इसने अब जिस दिन मुझे स्कल क्रशर ने ये कहा कि भाई तू अपना एड्रेस दे, मैं तुझे देख लेता हूँ, मैं उसको कहता हूँ आ जाओ भाई, कैमरा खोल के ये बात कर दो। अगर वो कैमरा खोल के ये बात नहीं कर पाएगा, मैं कहूंगा नामालूम टट्टी हो जाओ भाई, यहाँ से भागो। जैसी नामालूम टट्टियों से कोई नहीं डरता। तो ये जितनी भी बातें आपने की है ना, देखें, आपने असूल खुद बनाया, मैंने नहीं बनाया। आपने जो बातें की है वो खुद की है। आपने खुद ये कहा है कि मुझे अमन नजीर की टट्टी तुमसे ज्यादा अजीज है। मतलब आपकी दो बातें हैं, एक तरफ कह रहे हो कि मुझे उसकी टट्टी अजीज है, दूसरी तरफ आप उसको कुत्ता कह रहे हो, तीसरी तरफ उसको अपना भाई भी कह रहे हो। तीन बातें आपकी सेम टाइम पे आ रही।
تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں اگر اس کو آپ کتا کہہ رہے ہو تو پھر کتے والی پوزیشن اس پہ اس کو دے دو، اپنا بھائی نہ کو. اگر آپ بھائی کہو گے تو پھر آپ کا جو اسٹیٹس ہے نا برابر ہو جائے گا، آپ دونوں ایک اسٹیٹس میں چلے جاؤ، کیونکہ کتے کا بھائی کتا ہے. ابھی آپ نے کہا کہ وہ میرا مسلمان بھائی ہے اور آپ نے مجھے صلح کے لیے نہیں کہا. آپ نے آلریڈی ایک بات اسٹیبلش کر چکے ہیں، آپ اپنا ریلیشن شپ جو ہے نا اس کے ساتھ واضح کر چکے ہیں کہ میرا اس کے ساتھ یہ رشتہ ہے. اب اگر کوئی باہر پتھر پڑا ہوا تو میں پتھر کو بھائی تو نہیں کہوں گا نا، کوئی انسان نما دکھنے والا بندہ اس کو بھائی کہوں گا. اگر میں اس کو کتا کہوں گا تو پھر میرے اوپر ریٹرن آ جائے گی واپس. تو یہ آپ کے اپنے الفاظ ہیں پیر صاحب. اگر آپ جینوئنلی چاہتے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ چاہتے ہیں، میں تو ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک کام کریں، اب آپ خاموش جائیں رہو، اب خاموش معافی رہو، مانگ لیں. دوہراؤ نہیں، خاموش دوسری بات تو رکھ لیتے نا. دہرانے کی ضرورت نہیں ہے نا. دیکھیں اب آپ خاموش. غصہ کر گئے، ابھی آپ کو غصہ آ ہاں رہا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب آپ تھوڑا سا خاموش رہیں. دیکھیں عباسی جی. بھائی، آپ نے جو یہ کہا کہ ایک ٹٹی پڑی ہوئی ہے آپ جانتے نہیں اس لیے نامول کہہ رہے، ہو سکتا ہے آپ کے رشتہ داروں میں کسی کا ہو نا، کیونکہ آپ جانتے ہی نہیں. دیکھو کس طرح کی جہالت والی باتیں کر رہے ہو. بھائی ٹٹی پڑی ہوئی ہے جس کو آپ جانتے نہیں، آپ کہہ رہے ہیں اس کو بھائی ہو سکتا ہے نامعلوم وہ ہندو. ٹٹی. ایک منٹ، ہاں، کیونکہ آپ نہیں جانتے نا کس کی ہے. ہو سکتا ہے ہندو کی ہو سکتا ہے سکھ کی ہو، لیکن ہو سکتا ہے آپ کے کسی عزیز کی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے آپ نہیں جانتے نا، کیونکہ غیر معروف ہے آپ کے لیے. ٹٹیاں پڑی ہوئے روڈ پہ، پتا پڑا آپ کے کوئی خاص عزیز کا ہو، تو آپ کیا کہہ رہے ہو؟ اور دوسری بات یہ ہے، مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے عزیز کو ٹٹی کہا کیونکہ وہ مسلمان ہے، کیا اس سے آپ کے والد محترم بھی یہی ہو جاتے ہیں؟ نہیں ہوتے، نہیں ہوتے، نہیں ہوتے. میں جب یہ کہہ رہا ہوں کسی سے میری لڑائی ہے کہ وہ کتا ہے، اس سے میں کیسے ہو جاتا ہوں؟ کیونکہ وہ میرا مسلمان بھائی ہے اس لیے. تو بھائی میرا مسلمان بھائی آپ کے والد بھی ہیں. ہاں ایک بات ہے، آپ کہو کہ آپ کے والد مسلمان نہیں ہے تو اس سے نکل جاتے ہیں، یا یہ کہو کہ آسکانی تو مسلمان نہیں ہے تب تو ٹھیک ہے. بھائی آپ کے والد محترم بھی میرے مسلمان بھائی ہیں، ان کو بھی میں مانتا ہوں. تو ایک کے سے لڑائی ہونے پر میں اس کو کتا کہہ رہا ہوں یا گدھا یا کچھ بھی کہہ رہا ہوں، کیا آپ کے والد کو بھی کہہ رہا ہوں؟ نہیں کہہ رہا، نہیں کہہ رہا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو آپ بھی تو کہتے ہیں نامعلوم ٹٹی اپنے بھائیوں کو سدھو مسلمان ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں مسلمان نہیں ہے تو فتویٰ دے دو کہ وہ کافر ہے، فتویٰ دے دو. دوسری بات، جتنے لوگوں کو آپ کہہ رہے ہو سارے مسلمان ہیں. سدھو ہے، کیا نام ہے، شارپ شوٹر ہے، بار بار ان کو کہہ رہے ہو، آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو. تو اس سے میں یہ تعویل لے لوں کیونکہ آپ نے اپنے مسلمان بھائی کو نامعلوم ٹٹی کہا، گویا کہ آپ نے اپنے والد محترم کو کہا. نا بابا، یہ معاشرے میں اس طرح کی باتیں کرو گے لوگ ہنسیں گے. سمجھداری کی بات کر لو. جس سے لڑائی ہے، جس کو گالی دی ہے اسی کو دی ہے، اپنے کو نہیں دی. اپنے کو کون گالی دیتا ہے بھائی؟ ہاں اتنا ضرور ہے، آپ کسی کے والدین کو گالی دیں گے ناحق پہل کر کے، گویا کہ آپ اپنے والدین کو دے رہے ہو. وجہ کیونکہ وہ پلٹ کے آپ کے والدین کو دے گا، کیونکہ آپ نے ان کے والدین کو گالیاں دی. لیکن جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، آپ اس کو جواب دیں گے. اس کا حق اللہ پاک نے آپ کو دیا ہوا ہے، اللہ نے حق دیا ہوا ہے. رہی بات آپ کہتے ہیں ایک جگہ ٹٹی کہتے ہو، کتا کہتے ہو، دوسری جگہ بھائی وہ رشتہ اسلام کا ہے، کوئی لڑائی اس کو ختم نہیں کر سکتا. میرے ہاتھوں وہ ضائع ہو جائے یا میں ان کے ہاتھوں ضائع ہو جاؤں، اسلام کا رشتہ وہ برقرار ہے. کیا ہو گیا تمہیں؟ ہاں وہ جو اسلام کا رشتہ ہے میرا بھائی کا، المسلم اخو المسلم، وہ تو برقرار ہے، اس کو کوئی بھی کاٹ نہیں سکتا. عباسی تو نہیں کاٹ سکتا اس کو، تیرے انکار کرنے سے نہیں ہوگا. میں اگر انکار کروں تب بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ مسلمان ہے. اسلام کے ناطے اصبحتم کیسے اخوانہ، اللہ پاک کی اس نعمت، رحمت اسلام، اس نے ہمیں بھائی بنایا. لڑائیاں تو ہوگی، بھائیوں کے درمیان لڑائیاں ہوگی، گالیاں بھی چلیں گی، قتل تک بھی بات آ جائے گا. یہ ہے وہ اصل مسئلہ. اچھا عباسی بھائی، میں تجھ سے بڑا عقل مند لگ رہے ہو. اب مثال کے طور پر آپ کے کسی بھائی نے آپ کے گھر میں کر لی چوری، گھر میں چوری کر لیا، چوری کرنے کے بعد چلا گیا. اب دنیا والا یہ کہیں گے کہ یہ چوری آسکانی نے کی ہے. نہیں، آسکانی کو تو چھوڑ دیجئے،
दुनिया वाले क्या कहेंगे कि ये चोरी अब्बासी ने की है? हाँ, अब्बासी तूने अपने घर में खुद चोरी किया। लोग कहेंगे किस तरह से? आप पूछे किस तरह से? क्योंकि वो मुसलमान भाई है, उसने चोरी की, इसलिए चोरी तुमने किया। अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब्बासी साहब कहाँ चुप गए? चुप हो नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा टाइम पास हो रहा है, मैं कहीं जा रहा हूँ, मगरिब तक आपसे 1 घंटा बाकी है, बात कर सकता हूँ। अब्बासी भाई चुप हो नहीं। अब्बासी भाई इस बात का जवाब दे दो कि आपके घर में, अब्बासी भाई आपके घर में हो गया चोरी, आपके किसी रिश्तेदार ने की, अब आप कह रहे हैं कि भाई चोरी की है, चोरी की है। लोग आकर कहेंगे चोर तुम खुद हो, चोर तुम खुद हो, चोर तुम खुद हो, अब्बासी कहेगा। अब्बासी भाई ये क्यों? मेरे घर में चोरी हुआ है, मुझे क्यों चोर कह रहे? क्योंकि वो मुसलमान है, तुम उसको चोर कह रहे हो, इसलिए चोर तुम हो। कितना बड़ा अक्लमंद है अब्बासी। रहील भाई, आप आवाज आ रही है? रहील भाई, पीर साहब आप जी जी आ रही मॉडरेटर है। यार। रहील भाई, वो जैसे बड़ी साइड पे पैनल पे स्क्रीन आती है ना, प्लीज उस पे मुझे करना जरा 1 सेकंड में। एक चीज मैं एक हदीस लगाता हूँ, क्योंकि आप पीर साहब के साथ ना डायरेक्ट कुरान और हदीस से बात होगी, क्योंकि अब मुझे वो थोड़े नर्वस भी हो गए हैं और वो बात इस तरह रख भी नहीं पा रहे। मैं उनको जरा हेल्प कर देता हूँ। बड़ी स्क्रीन पे जैसे नहीं होता, साइड साइड पैनल पे आते हैं जो लोग। कमाल हो गया, नर्वस हो गया। जज़ाकल्लाह, ये सही हो गया। मिडिल में वो क्लिक करेंगे ना मेरे नाम पे, तो आई थिंक वो आ जाएगा एक्सपेंड वाली ऑप्शन। मेरी नाम पे क्लिक करें, उस पे एक्सपेंड का ऑप्शन होगा, एक्सपेंड। ये आ गया, चलो ये भी सही है। इसमें मैं कोशिश करता हूँ, अगर लग गई तो 1 सेकंड दीजिएगा पीर साहब, 1 सेकंड प्लीज। अरे मैं मगरिब तक आपके पास हूँ, 1 घंटा है। ये सही है रहील भाई, 1 सेकंड। पीर साहब, आप हदीसों को मानते हैं? जी पीर साहब, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, अपना लेकिन कभी 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 कट जाती है। चले, अब आ रही है आवाज? ठीक है, मुसलमान मुसलमान का भाई है, बिल्कुल। ना इस पर जुल्म करना है, ना इसे जलील करना है, ना इसे अकीर समझना है। फिर फरमाया, किसी शख्स के बुरा होने के लिए यही काफी है कि वो अपने मुसलमान भाई को अकीर समझे। तो आपकी बातों से मैं नहीं बात कर रहा, ये नीचे 56 लोग सुन रहे हैं, ठीक है? ये जो लोग है ना, ये डिसाइड करेंगे कि ये हदीस है ना, आपने चूंकि आमद नजीर को कुत्ता कहा, इसका मतलब है कि आपकी बातों से ये बात कंफर्म होगी कि आपने उनको अकीर समझा, तो ये हदीस आपके ऊपर जाती है। दूसरा फिर ये है कि मुसलमान को गाली देना फसक है, इससे लड़ना कुफर है, ये नहीं कि कुफर जैसा अमल है, तो आपने कुफर भी किया। आपने एक तो उनको गाली दी, यानी कि किसी को कुत्ता कहना हमारी सोसाइटी में ये बात स्टैब्लिश है। किसी से पूछ ले जो मुसलमान है कि जब हम किसी को गाली देते हैं तो उसको कुत्ता कहते हैं, कुत्ते के बच्चे, कुत्ते, ये गाली में आता है। आपने फसक किया, आपने कुफर किया। उसके बाद और एक दूसरे का मजाक ना उड़ाओ और एक दूसरे को बुरे अलकबात से ना पुकारो। मतलब आप कौन सी शरीयत फॉलो करते हैं, कौन सा दीन फॉलो करते हैं, कौन सी सुन्नत फॉलो करते हैं मेरे भाई? कुफर में भी हो, फसक में भी हो, के ऊपर ये सब चीजें वापस लौट के आती हैं एक दफा। इसीलिए अगर किसी को कहना है
بلی یا کسی بھی جانور کے نام سے بطور توہین یا مذاق پکارا جائے تو یہ اسلامی اخلاق کے خلاف ہے اور اس سے بچنا چاہیے. سمجھ آئیے پیر صاحب؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 25 کی 64 اور نیچے صحیح بخاری کی صحیح 48 اور صحیح مسلم میں بھی آئی ہے 64 میں. پیر صاحب اب میں اس کے بعد نا اس کے اوپر فیصلہ چھوڑتا ہوں اور نیچے جو 60 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ فیصلہ چھوڑتا ہوں کہ جب آپ عامر نذیر کو کتا کہہ رہے تھے نا، آپ یقین مانے آپ نے ایگزیکٹلی آپ کے اندر وہ تذلیل پائی گئی تھی، کنیکشن آپ کے اندر تھا کہ آپ کو حقیر سمجھ رہے تھے. کیونکہ جب ہم کسی کو گالی دیتے یا حقیر سمجھتے تو کہتے ہیں یہ کیا کتا بندہ ہے. یہ ہماری سوسائٹی میں بہت عام بات ہے، یہ کیا کتوں جیسی حرکتیں کر رہے ہو یار، یعنی حقیر سمجھا جاتا ہے. کتے کے بچے چپ کر جا، اس کو گالی کہتا ہے. تو یہ سب چیزیں آپ نے کی، اس لیے آپ کفر میں بھی آپ فاسق بھی ہیں. اور میرے خیال سے تو آپ کو دوبارہ اپنا عقیدہ صحیح کرنا چاہیے. جو بار بار شریعت کا نام لیتے نا، بار بار لینے سے آپ کو کم از کم خوش شرمندگی ہونی چاہیے کہ میں تو ایک اسٹیبلش گالی باز ہوں، میں اکارت میں دوسروں کو نفرت بھی کرتا ہوں، اس کو حقیر بھی سمجھتا ہوں. تو یہ مسلمان کی تعریف نہیں ہے میرے بھائی. نہ آپ سنت فالو کر رہے ہو، نہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بتایا ہوا فالو کر رہے ہو. میں تو آپ پیر صاحب میں بتا رہا ہوں اپنے آپ پر مارک لگا دیا آپ نے خود مسلمان ہونے پہ. بہت شکریہ. دیکھیں آپ خود مان رہے ہیں کہ کسی کو غلط القاب دینے سے کیا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو آپ ناپاک ٹٹی کہہ رہے ہو، نامعلوم ٹٹی کہہ رہے ہو، تو خارج ہو گئے ہو. ایسا نہیں ہے بس ہی آپ دین سے دور ہو، آپ جانتے نہیں. ذرا پڑھیے وہ متن عربی کا، آپ وہ پڑھ بھی نہیں سکتے اور اس پہ آپ استنباط اور اپنا کشید کر رہے ہیں. سنو اس طرح سے دلیل دیتے ہیں. آپ نے جتنی بھی پچھلی باتیں کی وہاں میں نے آپ کو بے بس کیا. بے بس کس طرح سے؟ آپ نے کہا جب آپ نے کسی کو کتا کہا خود کتے ہو. میں نے کہا کیوں؟ آپ نے کہا کیونکہ وہ مسلمان ہے. تو میں نے کہا آپ کے والد محترم وہ بھی تو مسلمان ہے، کیا میں نے ان کو بھی کہا؟ آپ بے بس ہوئے. میں نے پھر آپ سے پوچھا بیٹا یہ بتائیے جب آپ کے گھر میں ہو جاتی ہے چوری، آپ تو چلائیں گے چوری ہو گیا چوری ہو گیا. وہ نور الدین نے چوری کی، نور الدین نے چوری کی، میرے گھر میں چوری کی، آپ چلا رہے ہیں. آپ جیسا ایک عقل مند آئے گا کہے گا عباسی تو خود چور ہے، تو خود چور ہے، تو خود چور ہے. آپ پوچھے گا کیوں؟ وہ جواب دے گا کیونکہ وہ مسلمان ہے، تم اس کو چور کہہ رہے ہو اس لیے تم خود چور ہو. کیا یہ عقل مندی کی بات ہے؟ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں. اب دیکھیں دلیل سنیں. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. کیا فرمایا یہاں پر اللہ پاک نے مومنین کو؟ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ أي من ظلمكم واعتدى عليكم. سنو مسلمانوں مومنوں، جس نے آپ پر زیادتی کی، آپ پر ظلم کیا، فعاقبوا بمثل الذي نال به ظالمكم من العقوبة. یہ ہے تفسیر آپ کو سمجھا رہا ہوں. کیا کہہ رہا ہے؟ جس طرح کی زیادتی اور ظلم اس نے کی آپ کرو، اس پہ اجازت ہے. ہاں ایک بات ہے، اب یہ بھی نہیں ہے، یہ پتہ ہے کیوں کہا گیا؟ یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا. آیت اللہ پیر آسکانی اگر اتنا کہہ کے چھوڑ دیتا تو پر آپ کو بدلہ لینا لازم ہوتا، فرض ہوتا. یہ فرض نہیں ہے، یہ فرض کے درجے میں نہیں ہے. اب آپ ہیں مسکین، آپ اپنا بدلہ نہیں لے سکتے، اللہ کہنے بدلہ لو. پھر آپ گنہگار ہوتے یا نہیں ہوتے؟ گنہگار ہوتے. اس لیے وہ نہیں ہے، یہ آپ کو اجازت اور رخصت کے بارے میں ہے. آپ پر فرض نہیں ہے کہ آپ اپنا بدلہ لے لو. اگر فرض ہوتا تو لازم بدلہ لینا پڑتا. اب آپ جیسا کوئی بدلہ لے نہیں سکتا تو پھر گنہگار ہوتا. نہیں، وہ بدلہ آپ کو اجازت ہے. آگے فرمایا وَلَا إِن صَبَرْتُمْ، کوئی بات نہیں، بدلہ لینا نہیں چاہتے، صبر کرنا چاہتے. ان عقوبہ جو زیادتی اس نے کی ہے تو اس میں کیا ہے؟ وَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. صبر کرنا
तुम्हारे लिए वो बेहतर है, सब्र करो। तो ये है वो बात, जिसने मुझ पर ज्यादती की, 171 वीडियो पड़ी हुई है, कोई भी वो गाली नहीं है जो मुझको दे दी गई, मेरे बहन बेटी खानदान, और कोई भी वो तहमत मौजूद नहीं है जो मुझ पर लगाई गई, और कोई फतवा मौजूद नहीं है जो मुझ पर लगाई गई है। मैं उसको कुत्ता नहीं कह सकता। ये तेरी शरीयत होगी, ये रब का शरीयत नहीं है, ये समावी शरीयत नहीं, ये तेरा बनाया हुआ शरीयत होगा। समझ रहे हैं? इसी तरह जज़ाकल्लाह। किस बात का जज़ाकल्लाह? होगी बात। अभी मैंने अभी तक जवाब ही नहीं दिया पूरी बातों का आपको। देखिए, मैंने अभी आपको पूरी बातों का जवाब ही नहीं दिया, आपको जल्दी हो गई ये बात। भाई अल्लाह मुझे इजाजत देता है, अल्लाह, जब तक मेरी लड़ाई है मैं उसको बुरा भला ही कहूंगा, बुरा भला ही कहूंगा। सुलह हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगा। जब तक सुलह नहीं है मेरे लिए वो कुत्ता है, कुत्ता। समझ रहे हैं? अच्छा अब्बासी साहब, अल्लाह के लिए जिस बात पे मैंने आपको बेबस किया हुआ है वो जरा बताएं। मैंने जब कुत्ता कहा, आपने कहा आप अपने आप को कह रहे हो, वजह आपने कहा मुसलमान, आपके वालिद मोहतरम भी मुसलमान हैं, क्या उनको भी मैंने कहा, क्या उनको भी मैंने कहा है? दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात कि आपके घर में हो गई है चोरी, और चोरी की है किसी रिश्तेदार ने या किसी चोर ने जिसका नाम नूरुद्दीन है। आप कहते हैं नूरुद्दीन चोर, वो मुसलमान है आपका। अब आप जैसा कोई अकलमंद आए कहेगा चोर तू खुद है, चोर तू खुद है, आप कहें मैं क्यों चोर हूं, मेरे चोरी हो गई है। आप कहें क्योंकि वो मुसलमान है, वो अकलमंद कह रहा है वो मुसलमान है इसलिए तू भी चोर है। क्या वो अकलमंद इंसान इस तरह की बातें कर रहा है? दोनों बातों को जरूर जवाब दे दो। जज़ाकल्लाह। देखिए पीर साहब, अभी कोई पुरानी बात हो ही नहीं रही, आपके साथ क्या हुआ, आपने क्या किया। अभी तो यहाँ पे आपकी बात हो रही है ना, अभी यहाँ पे इस टाइम की बात हो रही है। पहली तो बात यह है कि मैंने पहले भी जैसे कहा, मैंने आज दिन तक किसी मुसलमान को नामालूम टट्टी नहीं कहा, मैं सिर्फ नामालूम टट्टी को ही नामालूम टट्टी कहा। आप देख लें, ने अभी कुत्ता का और आपकी बात से अमन नजीर कुत्ता है ये कहने से बिल्कुल क्लियरली आपकी हकारत, आपकी नफरत, आपका बुग़्ज़ सामने नजर आ रहा था। तो इससे कुरान की, मैं पहले हदीसों से आपके साथ कनेक्शन बनाए, समझे, उसकी रूह से भी आप आपकी बात स्टैब्लिश नहीं हो पाएगी। कुरान में अल्लाह कहता है कि और एक दूसरे पर ताना ना करो और ना एक दूसरे को बुरे अलका से पुकार लाने के बाद लक़ब रखना बहुत बुरा है। ठीक है। दूसरा, कुरान मजीद की सूरह हजरात है, इसमें यार एक ग्लासेस पहन लूं मैं, ये सब मेरी ना, एक सेकंड, मुझे ना सही क्लियर नजर नहीं आ रहा। सुनना, यहाँ पे लिखा हुआ है, इस आयत से उलमा ने इस्तदलाल लिया है कि किसी मुसलमान को कुत्ता, गधा या खंजीर या किसी भी ऐसे लक़ब से पुकारना इसकी तौहीन या करना जायज नहीं। तो ये देखें, अब आप खुद देखें कि आपने कहा पता नहीं कौन सी शरीयत है, मैं ऐसी शरीयत को नहीं मानता हूं। आप तो कुरान की आयत से इनकार कर रहे हैं पीर साहब। पहले आपने हदीसों का इनकार किया, हदीसों पे मैंने आपको बता दिया, आप कुरान की आयत भी बता दी आपकी, आपने कहा कौन सी शरीयत है मैं नहीं मानता। पीर साहब अल्लाह का खौफ करें, आप इतने आगे हद तक ना बढ़ जाए। तीसरी बात यहाँ पे एक और आयत में करता हूँ जिसको तर्जुमा है, ईमान वालों, कोई कौम दूसरी कौम का मजाक ना उड़ाए, मुमकिन है वो तुमसे बेहतर हो। इसके बाद ये दोनों अहकामात इस आयत में जमा हो, मजाक उड़ाना मना किया गया है, कुत्ता किया गया, और या बुरे अल्फाज से एक दूसरे को पुकारना ये शरीयत के खिलाफ है। भाईजान क्या बात कर रहे हो पीर साहब आप, क्योंकि अब आप अपनी ही बातों में अपने खुद को वो कर दिया। मैं कुछ नहीं कहूंगा पीर साहब। देखें, आपने जब ये कहा ना, यहाँ बस नीचे 60 बंदा बैठा हुआ है, जो जो भी ईमान वाला है एक एक बंदे को ऊपर पिक करके पूछ लें कि आप जब ये बात कर रहे थे आपकी बात में हकारत थी। जब मैं आपको बताऊं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, किसी से पूछ लें, जब किसी को आप कहते हैं कुत्ते का बच्चा, उसको गाली ही कहा जाता है। जब हम कहते हैं यार क्या कुत्तों वाली हरकतें कर रहे हो, तो उसका मतलब है हम उसको अकीर कह रहे हैं, यार ये क्या कुत्ता बंदा है। ये सब चीजें गालम में अकारत में आती हैं।
اس میں قرآن میں بھی منع کیا گیا ہے، حدیثیں بھی آپ کے سامنے رکھی. نعوذ باللہ آپ نے کہا پتہ نہیں کون سی شریعت، ایسی شریعت کو میں نہیں مانتا، نے اٹھا کے اپنا ظلم بیان کرنا شروع کر دیا. لیکن آپ اپنے آپ کو مظلوم کہہ رہے ہو، لیکن یہاں پہ آپ کے لیے ظالم کنسیڈر ہوئے. اپنے ایک جیتے جاتے انسان کو، جو مسلمان بھی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، میں نبوت کا کام بھی کر رہا ہے، نعوذ باللہ آپ نے اس کو کتا کہا ہے. اس کے منہ کے الفاظ ہیں، میں نہیں کہہ رہا. میں نے جب واپس آپ کے اوپر وہی بات رکھی کہ پیر صاحب آپ اس کو اپنا بھائی کہہ رہے ہو 5 منٹ پہلے، اس سے پہلے کہہ رہے ہو کہ اس کی ٹٹی بھی مجھے عزیز ہے، یعنی ایک شخص کی ٹٹی آپ کو عزیز ہے، پھر اس کو آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہو کہ میں بھی مسلمان ہوں، میرا مسلمان بھائی ہے. یار پیر صاحب کوئی خدا کا تو خوف کر لیں. یہ ایسا کا بھی انکار کر دیا، شریعت کا بھی انکار کر دیا، صرف اپنی بات رکھنے کے لیے. یہی تو بات میں کرتا ہوں کہ ہم جب ہمارے اپنے مفاد میں کوئی بات کرنی ہوتی ہے نا، تو ہم سب چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، ہم صرف ہوتا کھر کا سب حلال کر دیتے ہیں اپنے لیے، دوسروں کے لیے اصول نہیں رکھتے. اسی کو منافقت کہتے ہیں پیر صاحب. یہی فاسق کی یہی نشانی ہے. تو میں نے حدیث پہلے کنیکٹ کی، دوبارہ کر دیتا ہوں کہ یہ ایک منافق اور فاسق کی یہی نشانی ہے. یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے دیکھ لو. حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور نہ اس پر ظلم کرنا ہے نہ اسے ذلیل کرنا ہے. تو یہ آپ کسی مسلمان کو اگر یہ کہہ رہے ہو نا کتا ہے، تو آپ اس کو ذلیل کر رہے ہو، اور نہ اسے عقیر سمجھنا ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا یار کیا کتے جیسا بندہ ہے، تو کیا کتوں والی حرکت کر رہے ہیں، تو یہ عقارت میں آتا ہے یہ ساری چیزیں. جب آپ بول رہے تھے نا اس کتے نے، کہ منہ سے کلیئرلی لگ رہا تھا، آپ کے یہ ٹینشن سے لگ رہا تھا کہ آپ کے اندر عقارت ہے. اب چونکہ میرا یہاں پہ عصر کا ٹائم ہوا ہے، اور اب چونکہ آپ کی باتیں بھی وہ بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں، سن لے بات کمپلیٹ سن لے، بات کمپلیٹ سن لے. نہیں بھاگوں گا نہیں، سن لے بات کمپلیٹ. عباسی کیونکہ بھاگنا نہیں ہے آپ نے، دیکھیں 70 بندہ عباسی بیٹھا ہوا بھاگنا تھا، نہیں ہے، اب وہ سن کے بور جانا ہو کے سن لینا عباسی پوری سن بات. کے جانا ہے، عباسی اوہو میں سن کے ادھر جانا یہ ہے، پیر بھاگنا صاحب، نہیں. پیر صاحب آپ بھائی دیکھیں، اب آپ سن لیں ناچور اور نہ اس کے کریں. بعد جائیں، سن لے دیکھیں بعد جائیں، 70 بندہ بیٹھا سن کے ہوا تھا، 48 بندے رہ گئے، اس سن کا کے مطلب ہے کہ جائیں، وہی سن کے باتیں جائیں. ریپیٹ ہو رہی ہیں، اب عباسی لوگ بور بھی بھائی ہونا سن کے شروع ہو جائیں، گئے. عباسی صاحب سن کیونکہ کے جائیں. میرا نماز کا ٹائم ہو گیا نا پیر صاحب، میں نے اچھا بات چلیں اپنی رکھنی چلیں پھر چلے اصلی. جائیں، میری باری ہے، اب آپ چلے جائیں. نماز تو نہیں چھوڑ اب سکتا میری نا باری ہے، اس آپ چیز کے چلے جائیں پیچھے. نا بھائی جان، آپ چلے جا کے اوکے، نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے، اللہ ٹھیک حافظ. ہے، اوکے دیکھیں اوکے، اللہ عباسی حافظ. صاحب، دنیا نے دیکھ لیا کہ الحمدللہ آج پھر آپ میرے ہاتھوں بے بس ہو گئے، بے بس، لاچار، لاجواب. میں نے کسی کو کتا کہا، آپ نے کہا تو خود کتا ہے، تو نے مجھے جواب دے دیا، حالانکہ میرا تیرا کوئی لینا دینا نہیں. اس کے ساتھ تو میری لڑائی ہے. لڑائی میں کسی کو کہنا، بدلہ لینا، وہ تو قرآن اجازت دیتا ہے. لیکن تو نے کیا کہا، تو نے مجھ پر لوٹایا، اور تیری دلیل کیا تھی؟ کیونکہ وہ مسلمان ہے، تو نے اس کو کہا تو خود کتا ہے. میں نے کہا آپ کے والد بھی تو مسلمان ہیں، کیا آپ کے والد کو بھی میں کہہ رہا ہوں؟ آپ جواب نہیں دے سکے. کیوں جواب نہیں دے سکے؟ کیونکہ آپ کے جو لاجک تھی غلط تھی. میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ بتاؤ تیرے گھر میں ہو گئی ہے چوری، اور تو شور کر رہا ہے کہ چوری کی ہے نور الدین نے. تیرا جیسا ایک عقل مند کا آئے گا، کہے گا چور تو خود ہے، تو چور ہے. تو کہے گا بھئی یہ کیا باتیں کر رہے، میں کیوں چور ہوں، میرے گھر میں وہ مسلمان ہے، اس کو تم چور کہہ رہے سے تم چور ہو. کیا یہ عقل مند والی باتیں ہیں؟ نہیں ہیں. عباسی صاحب، جو حدیث آپ پیش کر رہے ہو نا، آپ کو اس کا پڑھنا بھی نہیں معلوم. اللہ کے بندے، پہل کرنا، زیادتی کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن جس نے پہل کی، جس نے زیادتی کی، اس وقت تمہیں رخصت ہے کہ جواب دو. یہ ہے وہ بات. عباسی جی بے بس ہو گئے تھے نا، اسی طرح میں بے بس کرتا ہوں لوگوں کو. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ بڑائی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں جناب، کیا ہو رہا ہے؟ جی الحمدللہ ٹھیک. آپ عباسی صاحب کے جاتے ہی آ گئے، مطلب ان کا ویٹ کر رہے تھے جانے کا. عباسی صاحب کے جانے کا ویٹ کر رہے تھے 2 آپ؟ سیکنڈ ہوئے بس. نہیں میں بالکل سو رہا تھا، تو میں ابھی جاگا ہوں، بالکل 2-4 سیکنڈ ہوئے بس. میرے فون کی بیٹری بھی ایسی ڈیڈ ہو گئی تھی.
तो अच्छा, तो क्या हुआ है अभी यहाँ पे, कोई खास इवेंट हुआ है? मैं कहता हूँ 2 घंटे की डिबेट हुई है, मनाजरा हुआ है पीर साहब का और अब्बासी साहब का, बड़ा क्लास का मनाजरा हुआ है। अच्छा। तो अब्बासी साहब तो मेरे ख्याल से नीचे बैठे हैं, अब्बासी साहब नीचे बैठे हैं, लेकिन माजरत के साथ वो दौड़ लगा ली इन्होंने पीर साहब के आगे। बुरा नहीं मानना, अब्बासी साहब बैठे हुए हैं आप, लेकिन पहल आपने की है जाने की यहाँ से। अब्बासी पीर साहब अपनी जगह पे कायम है। अब्बासी साहब ने हार मान के चले गए हैं वो, और पीर साहब बैठे हुए हैं। अच्छा, नमाज टाइम हो गया उनका, माशाल्लाह नमाज भी पढ़ते हैं माशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा सुनकर के गुराइश साहब मुझे कि वो नमाज टाइम हो गया उनका। नमाज आती है नहीं और नमाज टाइम हो गया, कैसी कैसी इस बंदे की, देखो नमाज भी पढ़ते हैं माशाल्लाह। नहीं, नमाज आती है कोई नहीं और नमाज पढ़ते हैं। किस चीज का नाम नमाज रखा हुआ है? वैसे विनर इस पीर आयतुल्लाह आसकानी साहब विनर है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुसलसल 2-3 घंटे तक इनकी बात चली है। पीर साहब अपनी जगह पे कायम है और अब्बासी साहब ने दौड़ लगा दी है। बस झूठा भाग जाता है ना हमेशा। सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। वीर साहब कैसे हैं? अल्लाह का करम है, आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। तो आपने झूठे को भगा दिया? अब्बासी, हाँ अब्बासी भाग गया, सब भागेंगे इंशाल्लाह। हक की शमशीर के साथ कोई नहीं खड़ा रह सकता। 100%। अपने ही बनाए हुए उसूलों से खुद उनको जो है मुंह की कहानी पड़ी। लोगों को कहता है नापाक नामालूम टट्टी तावील करता है कि मालूम ही नहीं थी, पता नहीं किसकी टट्टी है। भाई वो आपके रिश्तेदार की भी हो सकती है, क्योंकि वो मालूम ही नहीं कौन है। तो अब लाजवाब बेबस खुद जो सबसे बड़ी नामालूम टट्टी है। तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, दुनिया का ठेका इन्होंने लिया हुआ है, अपनी इस्लाह नहीं करता। भाई मैंने जो किया वो मेरा मामला है, जिसके साथ है उसके साथ मामला है। अगर तू वाकईतन तेरे दिल में जरा भी ईमान है तो सालिस बन के सुलह करेगा, ना कि सालिस बन के शैतानत करेगा, शैतानी करेगा। अगर 2 बंदे सुलह की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप आड़े आओगे, तुम बुज़दिल हो, तुमने ये कर दिया, तुमने उसको छोड़ दिया, तुमने ये कर दिया। भाई सुलह हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात मैं आपको अंदर की बता दूं, काफी दिनों से मौका नहीं मिल रहा था, मुझे तो ऐसे मौके चाहिए जी। थोड़ा सा दिल हल्का हो गया ना। हाँ, नहीं वो देखे, शैतान को जब भी कंकरियां या जुतियां मारेंगे तो दिल हल्का होगा। तो ये ऐसा शैतान है जिसको कंकरियों को बजाय जुतियां जो है ना वो बढ़ती हैं। अच्छा पीर साहब आप वाकई में सीरियसली अल्लामा आमिर नज़ीर साहब के साथ सुलह कर रहे हैं? सीरियसली बताएं। उसको मैं कुत्ता मानता हूँ, कुत्ता। नहीं ना करें ना नहीं, छोड़ दे राहिल यार, ना करें ना करें। यार आप सारे पढ़े लिखे लोगों को अच्छी बातें करो, क्या किसी को कुत्ता, किसी को कुछ, ये तरीकाकार छोड़ दे भाई साहब, छोड़ दे सारा, ना करे। आप ऐड कर रहे हैं ना वही काम। नहीं मैं कह रहा हूँ कि जी ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया। अच्छी अखलाक से बातें करते जी आपका पॉइंट आ गया। इल्मी गुफ्तगू करें, छोड़ा पर क्या इन चीजों में पड़ा है। या अल्लाह रहमतक या रब। तो आपने सब लोगों को नीचे रखा हुआ है? किसने? नीचे शूटरवा साहब मौजूद हैं? जी सब नीचे थे, सिर्फ अब्बासी साहब और पीर साहब ही ऊपर थे, बाकी सब नीचे थे। ये इनकी शरारत है, या आपको मालूम है शरारत करते हैं ना। शूटरवा साहब ऊपर आए हैं, शूटरवा साहब ये शरारत करेंगे, लाजम करेंगे ना। ये मैंने एक बात पूछनी है, रहील साहब आप अहमदी हैं? सर वो छोड़ दे सर, छोड़ दे उनको। क्या
नहीं, मेरा जाती क्वेश्चन, अगर नहीं जवाब देना चाहते तो कोई बात वड़ाई साहब बताएंगे, वड़ाई साहब बताएंगे, इनको सब कुछ पता है मेरे बारे में। नहीं। राहील साहब सर मुसलमान है, उनका जवाब प्रॉपर ये है कि ही इज मुस्लिम। ओके, नहीं, जमात अहमदिया मुसलमान से नहीं है सर छोड़ दें ख्वाजा साहब, क्यों नहीं, चढ़ते मेरा नहीं बताना चाहते, कोई बात नहीं। नहीं, मेरे नजदीक जमात वाले पूरे मुसलमान हैं, जो कलमा पढ़ते हैं वो मुसलमान है मेरे नजदीक। मैं तो जमात वालों को मुसलमान कहता हूँ, क्लियर कट। जी कट्टा खुलवा रहे हैं जी ख्वाजा साहब नवा? नहीं, ये यानी मुसलमान समझते हैं जमात अहमदिया को। ख्वाजा साहब छाड़ दो सर, थोड़ी मेहरबानी। 200% मुसलमान समझता हूँ, 200% मुसलमान समझता हूँ, जो भी कलमा पढ़ता है उसको मुसलमान समझता हूँ। बिल्कुल राइट। हमें ये मैं आपकी बात की तायीद करता हूँ कि हमें किसी ने हक नहीं दिया, ये हक सिर्फ अल्लाह के पास है। हजरत जान दो सर, हजरत जान दो, थोड़ी मेहरबानी। ये पीर आयतुल्लाह अस्कानी साहब के पास भी है ये हक, अल्लामा आमिर नज़ीर साहब के पास भी है ये हक, किसी को मुसलमान बनाना है काफिर। देखिए मैं आपकी बात की तायद करता हूँ, ये सिर्फ अल्लाह के पास है हक। पता नहीं आप अपने जो है वो खलीफा को अल्लाह समझते हैं, जिसने ये कहा कि जिसने मिर्जा जी का नाम नहीं सुना वो भी काफिर, कटर काफिर और इस्लाम से खारिज। क्या वो खलीफा आपका अल्लाह का जो ये फतवा दिया? लगाएं पूरी इबारत, मैं आज लाना डालूंगा, लगाएं पूरी इबारत खलीफतुल सानी अलैहि रहमा की पूरी इबारत लगाएं, मैं आज लाना डालूंगा जिसने भी किसी को काफिर का फतवा लगाया हो, और पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा जहाँ से मजमून शुरू हो रहा है जहाँ पर खत्म हो रहा है। लगाएं पूरी इबारत, लगाएं पूरी इबारत, मैं आपको पढ़ा कर रहा हूँ, लगाएं पूरी इबारत पूरा। आपको शूटर को बुला लीजिए, मैं गाड़ी चला शूटर रहा हूं। साहब शूटर के कंधों पे बंदूक चलाएंगे पीर साहब। नहीं यार, हवाला तो हवाला है ना, चाहे अरे भाई मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ ना, मैं आपके सामने वो इबारत पढ़ सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ। आप इबारत पढ़ना, समझाएंगे हम, इबारत आप पढ़ेंगे समझाएंगे हम, इबारत हमारी है, उसका मफहूम हम समझाएंगे, इबारत आप पढ़ेंगे मफहूम हम समझाएंगे। आप ही समझाएंगे ना। हम आपको काफिर कहें तो हमें इजाजत नहीं, क्योंकि ये अल्लाह का हक है, लेकिन आपका खलीफा ये कहे कि जिसने मिर्जा जी का नाम तक नहीं सुना और उसको नहीं माना वो काफिर, दार इस्लाम से खारिज। क्या उसको रब मानते हो? जब आएंगे पीर साहब, जब ईसा आएंगे, नहीं मानेगा, जो उनको मानने से इनकार करेगा, जो उनको मानने से इनकार करेगा, वो क्या होगा? ये बताओ, आएंगे उनको जब मानने से जो इनकार करेगा आपके नजदीक, वो क्या होगा मुझे बताइए। आपके ना मानने वाला क्या होगा? खलीफा को मानते तो है नहीं आप, खलीफतुल सानी अलैहि रहमा को तो मानते नहीं है, तो उनकी इबारतें क्यों पेश कर रहे हैं आप? खलीफतुल सानी अलैहि रहमा को आप नहीं मानते, उनकी इबारतें क्यों पेश कर रहे हैं आप? आप इबारत लगाएं, आप इबारत लगाएं, जहाँ से मजमून शुरू होगा वहां से शुरू करें, जहाँ मजमून एंड होगा वहां तक रहें। मफहूम मैं आपको बताऊंगा, इबारत आप पेश करेंगे पीर साहब। अस्कानी साहब मेरी बात सुने, अस्कानी साहब मेरी बात सुने प्लीज। बात यह है कि 1974 की जो असेंबली की कार्रवाई है ना, उसमें ये बात क्लियर हो चुकी है। क्या क्लियर हो चुकी है? नहीं, वहाँ तो बड़े बड़े खुदा बैठे हुए थे जो काफिर करार दे रहे थे जमात को, बड़े खुदा बैठे हुए थे। यही क्वेश्चन हर फिरके का खुदा बैठा हुआ था वहाँ, तो हर फिरके का खुदा बैठा हुआ था। 74 में तो हर फिरके का खुदा बैठा हुआ था। अस्कानी साहब वो 74 में जो था ना, जो सवालात कर रहा था हमारे खलीफा के साथ, उन्होंने यही सवाल जो आप कर रहे हैं ना, ये किया था, उसका उन्होंने उधर जवाब दे दिया था। उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने ये कहा था जो शख्स अपने आप को मुसलमान कहता है, हमें किसी को कोई हक नहीं कि उसको काफिर कहें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का फैसला फरमा चुके हैं। अगर कोई किसी के बयान को समझने की समझ नहीं आता, ये उसका फहम है, और जो रसूल करीम ने फरमा दिया वो आखिर है। उसके ऊपर चाहे आपके मौलवी किसी को काफिर कहें, चाहे कोई कहे, किसी खलीफा ने ये ऐसी बात की, वो सारी बात ख़त्म। जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया वो एंड है। वही जवाब दिया था हमारे प्यारे खलीफा ने असेंबली में, तो वो जवाब आपको काफ़ी होना चाहिए। देखें भाई, आप जो ये कह रहे हैं कि
असम्बली में ये कहा था, ये तो आज आप कह रहे हैं, लेकिन आपके खलीफा ने ये कहा है वहाँ असम्बली में कोई डर होगा, कोई खौफ होगी, कोई मसला होगा। नहीं नहीं समझे? नहीं नहीं आप ये आप बात भाईजान बात करने दीजिए ना, बात करने दीजिए ओके ना, ओके बात करने कीजिए दीजिए, कीजिए। क्योंकि वहाँ असम्बली में कोई डर, कोई खौफ, लाजवाब हो गए तो ये कहेंगे, लेकिन जब अपने घर में बैठे हुए थे उन्होंने अपने जो है वो खत्ताती की किस रंग में, जो मिर्जा जी का नाम तक नहीं सुना, उसने नाम भी नहीं सुना, वो मुसलमान है। नहीं वो लेकिन वो मजमून आपको समझ नहीं आया प्लीज भाई प्लीज प्लीज ऐसा ना कर लो, आप जी, इतने बड़े जी। समझदार नहीं हैं, हमें नादान ना समझ लो, पूरे नहीं अक्लमंद मैं हैं आपको आप। नादान नहीं समझ रहा। तो फिर ये क्या है कि समझ नहीं आई? आपको बड़ा समझ आया तो आप समझा दीजिए, पढ़िए उसको, मैं वो क्लियर हो गया था ना। बात करने नहीं देंगे, करें करें नहीं करने देंगे बात, कहो तो नहीं करने नहीं देंगे। देंगे, क्यों नहीं करने तो, देंगे। तो फिर सुनिए खामोशी से ना, आपका ये बयान कि किसी को हक नहीं है वो रब को हक है, तो आप मुझे इतना बता दीजिए कि आपके खलीफा ने, जिसने नाम सुना नहीं माना वो तो है काफिर, लेकिन नाम तक नहीं सुना मिर्जा जी का फिर भी नहीं माना। अरे भाई जिसने नाम ही नहीं सुना वो कैसे मानेगा? कहता है उसने नहीं माना, वो भी काफिर है, दायरे इस्लाम से खारिज है। क्या उसको आप रब मानते हैं? क्या वो रब था? उन्होंने ये कहा, कम से कम कहो ना कि उसने जो ये कुफर का फतवा लगाया वो खुद काफिर है, इतना तो कहो, क्योंकि हदीस तो यही है। जिस हदीस को आप इस्तदलाल बना रहे हैं कि अगर किसी मुसलमान को काफिर कहा जाए खुद हो जाता है। 74 में जो फतवा दे रहे थे, 74 में जो लोगों को काफिर बना रहे थे, वो हर फिरके का एक खुदा बैठा हुआ था, हर फिरके का एक खुदा बैठा हुआ था 74 में। ये क्या कर रहा है भाई, ये क्या कर रहा है, ये क्या तरीका है गुफ्तगू का? अब राहिल बेटा, ये तरीका है गुफ्तगू का? मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। आपका ब्रोड है, आपके मुंह पे हम हाथ रख सकते हैं? नहीं रख सकते। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। अच्छा शूटर साहब हवाला तो लगाइएगा ये अच्छा मुझे ये बताइए, हाँ मेरी बात पूरी होने दीजिए। नबी की हदीस को आप दलील बनाते हैं, किसी को अगर काफिर कहेंगे खुद बनेंगे, कम से कम इतना तो कहो कि आपका जो खलीफा है वो काफिर हो गया है, क्योंकि उन लोगों को जिन्होंने मिर्जा जी का नाम तक नहीं सुना वो भी काफिर है कह रहा है, उसको काफिर तो कहिए, किस्सा खत्म हो जाएगा। यहाँ आपको गुदगुदी होती है। हाँ चले ऐसे नहीं ना पीर साहब, पूरी इबारत पेश करें, उसका मफहूम हम आपको बताएंगे सर। मैं निकाल रहा हूँ, आप उतनी देर में पीर साहब का सुने, मैं हवाला निकाल रहा हूँ किताब से। ऐसी कोई जी बात पीर नहीं। साहब, जी पीर साहब, जो 74 में फतवे दे रहे थे कुफ्र के, वो हर फिरके का वहाँ पर एक खुदा बैठा हुआ था, क्योंकि आपके नजदीक तो ये हक सिर्फ खुदा का है ना, काफिर करार देने का किसी को। इस पे आप क्या कहेंगे पीर साहब? ये हमारा नहीं है, ये आपका झूठ है, ये आपका झूठ है जो ये कहते हैं ये हक खुदा का है। किधर लिखा हुआ ये हक खुदा का है? ये आपका झूठ है। आप जिसको चाहें काफिर कहें, और जब आपको कहा जाए आप कहते हैं ये खुदा का हक है। ये आपका झूठ है, मैं ये कह रहा हूँ, ऐसी कोई दलील नहीं है। प्यारे प्यारे भाई, ये तो क्यामत के दिन फैसला होगा ना। हाँ तो क्यामत के दिन तो होगा, ये किसने इनकार किया कि तो क्यामत यही के तो दिन हक होगा? हम कह रहे हैं, अल्लाह ताला का हक है। तो यही तो मैं बता रहा हूँ कि आपके खलीफे ने जो काफिर कहा, कम से कम उसको तो काफिर कहो। वो देखना पड़ेगा कि पूरा। अब देखेंगे आप, अब देखेंगे। मैं देख रहा हूँ, आप बात करें फिर। कोई बात नहीं, इतने परेशान ना हो, हमने कभी किसी को काफिर नहीं कहा। हाँ ये कहा है ये वो मिर्जा साहब का काफिर है। हाय 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 हाय। हम मिर्जा साहब का इनकार करने वाले को क्या कहते हैं प्यारे भाई? राहिल आप पकड़े गए हो? इनकार करने वाले को क्या कहते हैं? कोई है आपके पास दलील? क्या दलील? कौन सी दलील? उन्होंने दावा किया है कि मैं, दावा उन्होंने गलत किया है ना, झूठ बोला है ना, तो उसके दावे करने से मैं दावा करूंगा तो मैं सच्चा हो जाऊंगा। नहीं आप ना मानो, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये क्यामत के दिन फैसला हो जाएगा कि वो तो आप बात सही अलग है हो। ना, क्यामत के दिन फैसला होगा। सवाल यह है कि आपको काफिर कहना बहुत बड़ा जुर्म है, और हदीस के रूह से वो इंसान खुद काफिर हो जाएगा। आपका खलीफा क्या खुदा था जिन्होंने मुसलमानों को काफिर कहा, और जिसने नाम तक नहीं सुना उसको भी काफिर कहा? क्या उसको खुदा मानते हो? अगर नहीं मानते, तो कम से कम कहो कि वो खुद काफिर है जिसने ये फतवा दिया। कम से कम हवाला लगाए ना ख्वाजा साहब, हवाला तो लगाएं। मैं अभी ढूंढ के लगाता हूँ, कोई बात नहीं, ऐसी कोई मसला नहीं है। ये आप जो इतने हजारों मौलवियों ने कुफर के फतवे एक दूसरे पे लगाए हैं, क्या उनको हक हासिल था?
हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर हमें हक हासिल नहीं था तुम्हारे खलीफा को था। हमने कोई यही तो कोई सवाल है। हमने यही कोई तो फतवा सवाल तो है। नहीं लगा दिया। फतवा किसको कहते हैं? जिसने कोई फतवा नहीं लगाया। जिस मुसलमान ने आपके, जिसको आप नबी कहते हैं मिर्जा जी, उसका नाम तक नहीं सुना, वो पक्का काफिर दार इस्लाम से खारिज है। अगर ये फतवा नहीं है तो ये क्या है? शरबत है? ये खलीफा सानी का नहीं है, ये किसका है? आगे उनके छोटे भाई का है। हाँ छोटे भाई का है। कौन से वो छोटे भाई खलीफा का नहीं जरा थे। बताएंगे? वो खलीफा नहीं थे, हाँ, कौन थे? वो उनके भाई थे छोटे। हाँ क्या? नहीं, अच्छा भाई थे। तो आप उनकी बात को नहीं मानते क्या? ये कमरुल अंबिया मिर्जा बशीर अहमद एम साहब की बात कर रहे हैं। वो तो तारीख लिखी है उन्होंने, तो वो तो उनका कोई रोल नहीं था ऐसा कोई। उनका कोई रोल नहीं था। तो आप उनको हुज्जत नहीं मानते? बशीरुद्दीन महमूद को? नहीं, उनको क्या हुज्जत माननी? बशीर अहमद हुज्जत नहीं मानते, हुज्जत बिल्कुल वो भी है। हुज्जत नहीं मानते, बिल्कुल भी नहीं